అందరికీ నమస్కారం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఈ రోజు ఈ జూమ్ సమావేశానికి విచ్చేసిన ఆత్మీయ అతిథులందరికీ మా హృదయపూర్వక స్వాగతం. మీరందరూ చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారి శత జయంతి ఉత్సవాల ప్రారంభ వేడుకలో పాల్గొనడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. నా పేరు వల్లి శ్యామల. ఈ సమావేశానికి సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించే అవకాశం కలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. భగవద్ అనుగ్రహంతో మా తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులతో ఒక సంవత్సరం కిందట ఆలోచనగా ఉన్న ఈ పుస్తకం, ఈ ఉత్సవం ఇవాళ ఇక్కడి దాకా వచ్చింది. ఈ ప్రయాణంలో సహకరించిన వారందరికీ మా కృతజ్ఞతలు. నిజానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయనగరంలో చేద్దాం అనుకున్నాం, అందరినీ కలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని. కానీ ఇప్పుడు అనిపిస్తోంది ఇలా జూమ్ లో చేయడం కూడా చాలా మంచిదేనని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కువ మంది పాల్గొనడానికి అవకాశం వచ్చిందేమో అని అనిపిస్తోంది. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా కార్యక్రమంలోకి వెళ్తాను. కార్యక్రమాన్ని ముందుగా ప్రార్థనతో ప్రారంభిద్దాం. శ్రీమతి జగనరాణి దీపారాధన చేసి ప్రార్థనా గీతాన్ని ఆలపిస్తారు. జగనరాణి శర్మ గారు పెద్దమ్మాయి. ఈమె కాకినాడలో బీటెక్, ఖరగ్పూర్లో ఎంటెక్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా చేశారు. వీరికి సంగీత నాట్యాల్లో ఆసక్తి ఎక్కువ. ప్రస్తుతం టెక్సాస్ యుఎస్ లో ఉంటున్నారు. శ్రీమతి జగనరాణిని దీపారాధన చేసి ప్రార్థనా గీతాన్ని పాడమని కోరుతున్నాను. गणनादं भजाम्यहं श्रीगणनादं भजाम्यहं श्रीकरां चिन्तितादफलदं श्रीकरां चिन्तितादफलदं श्रीगणनादं भजाम्यहम् श्रीगुरुगुहाग्रजम् अग्रपूज्यम् श्रीगुरुगुहाग्रजम् अग्रपूज्यम् श्रीकण्ठात्मजम् श्रीसाम्राज्यम् श्रीगुरुगुहाग्रजम् अग्रपूज्यम् श्रीकण्ठात्मजं श्रीसाम्राज्यं श्रीगणनादं भजाम्यहं श्रीकरां चिन्तितादफलदं श्रीगणनादं भजाम्यहम् रञ्जित नाटक रङ्गमोषणं रञ्जित नाटक रङ्गदोषणं सिञ्जित वरमणिमायाभूषणं रञ्जित नाटक रङ्गदोषणं सिञ्जित वरमणिमायाभूषणम् आञ्जनेयावतारम् आञ्जनेयावतारम् सुभाषिणम् कुञ्जिरमोक्षं त्यागराजभूषणम् आञ्जनेयावतारम् सुभाषिणम् कुञ्जिरमोक्षं त्यागराजभूषणम् श्रीगणनादं भजाम्यहं श्रीकरां चिन्तितादफलदं श्रीकरां चिन्तितादफलदं श्रीगणनादं 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 भजाम्यहम्. జగనరాణి ధన్యవాదాలు. నిజంగానే మనకి వినాయకుడి అనుగ్రహం చాలా కావాలి, ఉన్నది అని అనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు డాక్టర్ సి గణేశ్యామ్ ప్రారంభోపన్యాసం చేస్తారు. డాక్టర్ చిర్రావూరి గణేశ్యామ్ శర్మ గారి రెండో కుమారుడు. బీటెక్, ఎంటెక్ కాకినాడలో, పిహెచ్డి అమృత్సర్ యూనివర్సిటీలో చేశారు. సిఎస్ఐఆర్-సిఎస్ఐఓలో సుమారు 30 సంవత్సరాలు పనిచేసి అనేక అవార్డులు, రివార్డులు అందుకున్నారు. వృత్తిరీత్యా చాలా దేశాలు పర్యటించారు. సైంటిస్ట్ జీగా రిటైర్ అయ్యి సీతం వైజాగ్ లో ప్రిన్సిపాల్ గా చేరారు. ప్రస్తుతం వైజాగ్ లో ఉంటున్నారు. డాక్టర్ గణేశ్యామ్ ని తన వాణిని వినిపించమని కోరుతున్నాను. Thank you very much for those kind words. Respected chief guest వారు నిద్రభద్రరావు గారు, రెంటాల వెంకటేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ వివి రామారావు గారు, డాక్టర్ చాగంటి తులసి గారు, డాక్టర్ కృష్ణబాబు గారు,
Sri Vihari Garu, JP Sharma, Dr. Sri Shyam, family members and grandchildren of Chirap Sarveswam Garu, great grandson of Chirap Sarveswam Garu, ladies and gentlemen, at the outset, I extend a warm and cozy welcome to one and all to the curtain raiser ceremony of birth centenary celebrations of Chirap Sarveswam Garu. Today, that is on February 17th, 2021. Today is my father's birthday. That means he is just entering his 100th year today. We thought of bringing out a book on this occasion. On this great event, the book is being released by famous violinist, Sangeeta Nataka Academy awardee, Sri Duggapathy Rao Garu, a short while from now. Duggapathy Rao Garu is also a close friend of my father. It has been a saga for us. Coronavirus has not dampened our spirits. And many of you are aware that Sharma Garu and books are inseparable. On many occasions, he did mention that he had an unquenchable thirst for any written word. I would like to share my father's geniusness of coining our names. When my brother was born in the evening, he was aptly called Shyam. When I was born, my birth weight is more. So he has added Ghanashyam. Ghana means great and more. When my sister, third child of Sharma Garu, was born, he named her as Ja Ghana, tying back to my name. When my younger sister was born, my mother said she was just like Shyam. She looked like Shyam. Then he said, Shyamla undi. Shyamla, Shyamala. Her name became Shyamala. We have manifested this in our invitation card. You might have already seen that one. With these few words, I welcome you all once again for joining us through online. Thank you. శర్మ గారి జీవితంలో ముఖ్య అంశాలని మనకి ఇప్పుడు క్లుప్తంగా తెలియజేస్తారు డాక్టర్ సి ఘనశ్యామ్. Sri Chirravuri Sarve Sharma Garu was born to Sri Chirravuri Kameswarao Garu and Srimati Chirravuri Sita Ravamma on February 17th, 1922 at Sompet, present Srikakulam district, Andhra Pradesh. His grandparents were Sri Kamesam and Srimati Suramma. Sharma Garu's father was a well-known poet, writer, and playwright. By profession, he was a lawyer, and his famous novels were Raktabali, Ganga, Premasundari, Aparajita. As a Telugu poet, he was honored with a prestigious gold medal in 1935 with the then collector of Ganjam, Orissa district. Sharma Garu had three sisters. They were Srimati Kameswari, Srimati Sita Lakshmi, and Srimati Tara. Their pet names were Chitti, Papai, and Tara. Sharma Garu's brother is alive. He and his wife are staying in Vijayanagaram. He got retired from Central Excise Department. His pet name is Tirupati. Sharma Garu did his primary education from Madras. He did his school education and college education from Berhampur. Sharma Garu was the blue-eyed boy of the famous Telugu teacher Panchagrula Adharana Sastri Garu. His classmates were, his other teachers were Principal T. Dharma Rao, Nyayapat Srinivasa Rao,
His classmates were Sri Pappu Prakash Rao, Dr. Jayanti Dharmateja, Sri Ramchandra Rao Garu, Sri Srinivas Sahu, Sri V. Prasad, Sri Bodapat Ramam. Before joining Royal Air Force, Sharma Garu had a stint in the municipal office, Berhampur. While working in the Indian Air Force, he has worked in different places. They were Pune, Delhi, Jammu, Jalandhar, Bangalore, and Coimbatore. Sharma Garu was in the Air Force till 1964. He had worked from 1966 to 1980 in the training department of Hindustan Airlines Limited, Sunabada, Orissa state. Sharma Garu has 4 children. The elder son is Dr. C. Shyam. I am the second son, C. Ghanshyam. My sisters' names are Sri Jaganarani and Vali Shyamla. The names of Sharma Garu's grandchildren are Teja, Meghashyam, Sweta, Usha, Haindavi. And the name of the great grandson is Agashya. We call him as Agi. I would like to say that Sharma Garu wore many hats. He was a writer, author, poet, critic, reviewer, raconteur, fighter, bibliophile, connoisseur in art and music, and above all, a voracious reader. His literary circle was quite big. Some of them were Sri Chaganti Somayadulu, Ronaki Appalaswamy, Sri, Arudra, Manepalli, to name a few. After retirement also, he was very busy with literary activities and never missed a single book exhibition. He left this world in 2002 at his residence, Vijayanagaram. Thank you. శర్మ గారి జీవితంలోని ముఖ్య అంశాలని కళ్ళెకు కట్టినట్టుగా తెలియజేసినందుకు డాక్టర్ ఘనశ్యామ్ ధన్యవాదాలు. శ్రీ అల్లాడి మోహన్ గారు, డాక్టర్ శ్రీనాథ్, శ్రీ గణేశ్వరరావు గారు, ప్రతాప్ బోడపాటి గారు, సాయి గారు మనతో ఉన్నారని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమంలో మనం అందరం ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ముఖ్యమైన అంశం పుస్తకావిష్కరణ. ఈ పుస్తకావిష్కరణ శ్రీ ద్వారం దుర్గాప్రసాద్ గారి చేతి మీదుగా జరగడం అనేది నిజంగా మా అదృష్టం. సంగీతానికి మారుపేరైన ద్వారం వారి కుటుంబంలో 1942లో శ్రీ ద్వారం దుర్గాప్రసాద్ గారు జన్మించారు. 5వ ఏటనే తమ తాత తండ్రుల దగ్గర వయలిన్ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించి 9వ సంవత్సరాలకల్లా మొదటి కచేరీ చేశారు. ప్రొఫెసర్ గా ప్రభుత్వ కళాశాలల్లో 40 ఏళ్లకు పైగా పనిచేసి విజయనగరం మహారాజా సంగీత కళాశాల నుండి ప్రిన్సిపాల్ గా రిటైర్ అయ్యారు. వీరు మన దేశంలోనే కాకుండా ఇంగ్లాండ్, ఐర్లాండ్ దేశాల్లో కూడా చాలా కచేరీలు చేశారు. ఇప్పటికీ మనం వీరి కచేరీలు ఆకాశవాణి ద్వారా వింటూనే ఉంటాం. 2014 కేంద్ర నాటక అకాడమీ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. అన్నింటికీ మించి మా నాన్నగారు సర్వేశ్వర శర్మ గారికి మంచి మిత్రులు. వీరు ప్రస్తుతం విజయనగరంలో ఉంటున్నారు. దుర్గాప్రసాదరావు గారు పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించాలిగా కోరుతున్నాను. ముఖ్య అతిథులందరినీ కూడా ఆవిష్కరణాంతరం పుస్తకాన్ని సభకు చూపించమని కూడా కోరుతున్నాను. దుర్గాప్రసాదరావు గారిని అన్మ్యూట్ చేసుకుని ప్రసంగించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం అండి. నాకు ఈ సదవకాశం హృదయతో మీరు ఏర్పాటు చేశారు. శర్మ గారు చాలా నాకు మిత్రులని అంటున్నారు కానీ నాకు పరమ గురువుల్లో ఒకరైన. ఒక విధంగా చత్రపురంలో నేను పుట్టినందువల్ల అనుకుంటాను ఈ ఏదో ఒక జన్మాంతర అనుబంధం కూడా ఉండి ఉంటుంది. బ్రహ్మపురం వాస్తవ్యులు వాళ్ళంతా మీరందరూ అక్కడ ఆరిజిన్స్ అక్కడ కాబట్టి మా అమ్మగారిది చత్రపురం, నేను పుట్టడమేమే చత్రపురంలో కాబట్టి ఈ అనుబంధం నాకు లభించి ఉంటుంది జీవితంలో. ఈ అవకాశం అంతకన్నా
ఈ ఆవిష్కరణ అనే పవిత్ర కార్యం నా చేతుల మీద మీరు జరిపించడం ఉందే, అది మా కుటుంబం యందు, మా పెద్దల యందు మీకుండే గౌరవాన్నే సూచిస్తుంది తప్ప నాకు అర్హత కాదదేమి. అయినా శర్మ గారితో ఉండే స్నేహం, ప్రేమ వల్ల ఆ కొంత సాహిత్య వాసన ఏదో అంటి ఉంటుంది. అందుకని నాకు కొంచెం అందరికన్నా ఎక్కువగానే మీరు కాలం కేటాయించారు కాబట్టి నేను ఏదో శర్మ గారి గురించి రాసుకున్నది ఒక పద్యం. పద్యం అంటే పోయిటరీ కాదు, వెర్స్ అని కదా. అందుకని ఒక పద్యము, ఒక చిన్న వ్యాసం లాంటిది ఒక 10 నిమిషాల్లో నేను చదివి వినిపించడానికి నేను అనుమతి కోరుతున్నానండి. అది మా అదృష్టం సార్. మానస గంగపై కాలం మేట వేసిన గంగ తడికి తెలివిడి పచ్చగా పెరుగుతుంది. వయస్సు కెరటాల అంచున మాటల పసినురుగు మెరుస్తూనే నవ్వుతుంది. బ్రహ్మపురంలో ఆశ, అనురాగం పంచుకు పుట్టిన శర్మగారు తన తండ్రి అనారోగ్యంతో తనే పోరాడి పోరాడి ఓడిపోయి ఇంకో ప్రపంచ యుద్ధంలో చేరారు. కాశ్మీరులో మంచు లాంటి వాయుసేన సేవలో వీచిన సైగల్గాను, చూసిన జమునా బారువా కుంకుమ పువ్వు వాసనలు శర్మగారి మాటలకు పూసేయి. కరాచీలో చాచిన హస్తాలకు ఆడెన్ను, మెక్నీసు భూషణాలయ్యారు. కోయంబత్తూరులో కొడుకు పుడితే ఆనందం సాలీడు అల్లిన పద్యం ఎదిగి కథల చెట్టై మధుర ఫలాలు దింపింది. సంసారం పండి సరస్వతి శర్మగారింట కొలువయింది. యుద్ధం మార్కెట్ను విధ్వంసం చేస్తే కాళ్లకు జోళ్లు కరువై మెరీనా తార్ రోడ్డుపై మండుతున్న మిత్రుడు శ్రీశ్రీ పాదాలకు ఇచ్చేసిన తన ఎయిర్ ఫోర్స్ బూట్లు శర్మగారి కళాన్ని నడిపించాయా, కళల్ని పండించాయా? బ్రహ్మపురం పంచాగ్నుల వారి శిష్యుడు శర్మగారు అసలైన బ్రహ్మజ్ఞాని ఐన్స్టైన్ అనేవారు. బంధుమిత్రుల ఉత్తరాలు, కథల కాగితాలు గాలికి ఎగిరిపోయినట్లు రోజులు వెళ్ళిపోతాయి. జ్ఞాపకాలు హెడ్లైట్లు, సెర్చ్ లైట్లు, వాటికి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ లేదు, గుండె వాటి బ్యాటరీ. శర్మగారి మెదడు అల్లాదీన్ అద్భుత దీపం, ఆయన తెలివి దయగల భూతం. జ్ఞాపకాలు మాత్రం ధ్యాన ముద్రలో ఋషులు. ఎవరు వరమిచ్చినా అపార దయావర్షం, అంతులేని ఆనందం. ఎవరు ఆగ్రహించినా ఆ రోజుకి అది శాపం, ముసిరే మూగతనం. తమస్సులో కూడా నడిచే వర్చస్సు శర్మగారిది. లోపలి వెలుగుల కోసం తపస్సులు శర్మగారి చదువులు, సంధ్యలు. ఏ ప్రశ్నకైనా చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు అవునండి కానీ అలాగే ఎందుకు అని తిరిగి అడిగేవారు. ఒక్కోసారి ఇప్పుడు ఎందుకు అనో, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకెప్పుడు చదువుతారండి అనో అడిగేవారు. నాకు వచ్చిన త్యాగయ్య కృతులు సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కటి గుర్తుకు వచ్చేవి. త్యాగయ్య కృతులు చాలా ప్రశ్నలతోనే మొదలవుతాయి. ఎందుకు నిర్దయ, ఎందుకు దయరాదురా, ఎందుకు పెద్దల వలె బుద్ధియవు, ఏటి యోచనలు చేసేవురా, ఎందుకో బాగా తెలియదు, ఎన్నాళ్ళు యూరకే ఉందివో చూతాము అడిగేవారు లేరో. పుస్తకాలు, స్నేహాలు, ప్రేమలు ఎన్నైనా ఎన్నుకుని స్వంతం చేసుకోగలిగే ప్రేమ పిపాసి శర్మ. తెల్లటి స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వుతో ఎయిర్ ఫోర్స్ శర్మ గారు.
ఎయిర్ ఫోర్స్ లో కమ్యూనికేషన్స్ ఢిల్లీ శర్మ గారు, లాహోర్లోను జమ్మూలోను పనిచేస్తూ శ్రీనగర్ ను షేర్ నగర్ అని పిలిచే బ్రహ్మపురం శర్మ గారు. వాళ్ళ నాన్నగారు కామేశ్వరరావు గారు ఎవరికైనా గుర్తున్నారా అసలు? ఆయన కావ్యాలు అపరాజిత, రక్తబలి, ఏకాంత ప్రేమ, ప్రేమ సుందరి, గంగా చదివారు. ఎవ్వరూ వెయ్యరేమి. అంతెందుకు, శర్మగారి కవితలు, వ్రాతలు, అఫారిజమ్స్ చిత్రగుప్తులో వచ్చాయి కదా, మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు కదా. డిలన్ థామస్నో ఆడెన్నో చేతికి అందిస్తూనే నా వల్ల చెడిపోతారేమో అని అడిగే నడిచే సంచి నిండా కొత్త పుస్తకాలు శర్మ గారు. కొన్ని పుస్తకాలు 2, 3 ఎడిషన్లు కూడా ఆయనే ఒక చోట రాశారు. ఇదంతా ఎందుకు అన్న ప్రశ్న రానేకూడదు, వచ్చిందా ఏం చెప్పినా నచ్చదు, నప్పదు. ఆయనకు కావలసిన సమాధానాలు మాటల్లో కాదు కదా, మనుషుల్లోనూ మనసుల్లోనూ. పాకీజా సినిమా హీరోయిన్ లతా మంగేష్కరే అని ఖుష్వంత్ సింగ్ రాస్తే చాలా కోపం వచ్చింది శర్మ గారికి. తన శ్రీమతి లలిత గారితో ప్రేమ లేఖలు ఆత్మీయులకు చూపించి మురిసిపోయే శర్మ గారు. నేను వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు నా చేతిలో ఒక పుస్తకం ఉండేలా చూడండి అన్న పుస్తకాల ప్రేమికులు శర్మ గారు. పండు వెన్నెలలాగా మన పైన వెలుగు కాసిన మనిషి. చాంద్ అంగడాయి లేరాహాయ్, చాందిని ముస్కురానే లగి హై అనే అనూప్ జలోటా గజలు ఆయనే చండీగఢ్ నుండి డాక్టర్ ఘనశ్యామ్ దగ్గర నుంచి తెచ్చి నాకు వినిపించారు. నా తత్వానికి సరిపోయే పంకజ్ ఉదాస్ గజలు దీవారం సే మిల్కర్ రోనా అచ్చా లగ్తా హై కూడా అప్పుడే నాకు బహుమతి ఇచ్చారు. నిండు పున్నమి వెన్నెల చూసినప్పుడల్లా శర్మ గారి తరహాసం నాకంతా మెరుస్తుంది. సున్నితంగా అందగించే ఆయన మాటలు మదిలో మార్మోగుతూ ఉంటాయి. కొత్త సంవత్సర ఉత్సవం శర్మ గారి, లలిత గారి పుత్రులు, పుత్రికలు, మనుమలు, బంధువులు, మిత్రులు చేస్తున్నారు ఈ ఏడాది అంతా. మాకు కూడా పండగే. అందరికీ మంచి ఇళ్ళు సుఖశాంతులతో నిండి ఉండాలని, ఇంటింట గ్రంథాలయాలు వెలిసి వెలుగులు నింపాలని కోరుకుందాం. శర్మ గారు సంతోషిస్తాను. మాకు తెలియని ఎన్నో విషయాలని మా నాన్నగారి గురించి ఇవాళ ఇలా మీ ద్వారా తెలుసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. మా నాన్నగారి మీద మీకు అభిమానానికి, గౌరవానికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞులం. తరువాతి అంశం తొలిపాఠకుడి స్పందన డాక్టర్ రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు. డాక్టర్ రెంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎంఏ, ఎంఫిల్ ఉస్మానియా నుండి, పిహెచ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుండి చేశారు. ఈయన మంచి కవి, విమర్శకుడు, అనువాదకుడు, అధ్యాపకుడు, ఉపన్యాసకుడు, స్నేహానికి మారుపేరు, మంచి వ్యక్తి, మంచి వక్త. అనేక విశ్లేషణాత్మక సాహిత్య వ్యాసాలు, హాస్య రచనలు, గజల్స్, హైకూలు, హృద్యమైన పద్య రచనలు చేశారు. విలక్షణమైన ముందు మాట రచయిత. మేము అడిగిన వెంటనే స్పందించి మాకు తొలి పాఠకుడి స్పందనని అందించినందుకు సభాముఖంగా మా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఒక విషయం, ఈ రోజు ఈయన తాను చేయాల్సిన ప్రసంగాన్ని ప్రసంగ వ్యాసంగా మిత్రులు డాక్టర్ జోసుల కృష్ణబాబు గారికి ఇచ్చారు. ఆయన దాన్ని చదువుతారు. డాక్టర్ జోసుల కృష్ణబాబు గారు మహారాణి కళాశాల పెద్దాపురం విశ్రాంత తెలుగు అధ్యాపకులు. అందరి విద్యార్థులకి ఆరాధ్య అధ్యాపకులు. సాహితీ స్రవంతి క్రియాశీలక సభ్యులు, సాహిత్యాభిమాని, కవి, రచయిత. భాషా సాహిత్యాలకు చేస్తున్నటువంటి కృషికి గుర్తింపుగా ఇచ్చే సిపి బ్రౌన్ 2019 పురస్కార గ్రహీత. మాకు ఆప్తులు, మంచి స్నేహితులు. డాక్టర్ జోసుల కృష్ణబాబు గారిని ప్రసంగ వ్యాసం చదవమని కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. మొట్టమొదటిగా నాకు ఈ అవకాశం మీరు కల్పించినందుకు చాలా ధన్యుణ్ణి. పుస్తకంబులు కలిగిన పూరి గుడిసెయందు నిరుపేద కాపునయ్యుందుగాని, పుస్తకంబులు లేనట్టి భూరి భవనమందు చక్రవర్తిగా నుండనభిలషింపను అంటారు నాళం కృష్ణారావు గారు. ఈ పుస్తకం చదువుతుంటే నాకు
ఈ పద్యమే ఎందుకో గుర్తుకొచ్చింది. పుస్తకాలలో జీవితాన్ని మమేకం చేసుకున్న వారు చాలా మంది ఉంటారు. కానీ పుస్తకాలని అదే పనిగా ఒక వ్యసనంగా, అంటే చివర ₹1 ఉంటే ఆ ₹1 కూడా పుస్తకం కోసమే ఖర్చు పెట్టేవారు కొంచెం అరుదుగానే ఉంటారు. అలాంటి ఓ అరుదైన గొప్ప వ్యక్తి కీర్తిశేషులు చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు. నిజంగా పిల్లలు వారు బ్రతికి ఉండగా వారి షష్ఠి పూర్తిని జరపలేకపోయాం అన్న ఒక పశ్చాత్తాపంతో ఇప్పుడు కీర్తిశేషులైన శర్మ గారి 100వ జయంతి సందర్భంగా ఈ పుస్తకాన్ని ఆయనకి బహుమతిగా ఇచ్చి వడ్డీతో సహా ఆ చిన్న పొరపాటును సరిదిద్దుకుంటున్నారు. అప్పట్లో షష్ఠి పూర్తి ఎంతో ఘనంగా చేసి ఉంటే అప్పటికి అది ఎంతో ఆనందంగా అనిపించిన ఆ జ్ఞాపకాలు ఎక్కువ కాలం నిలిచేవి కావు. ఇప్పుడు ఇలా ఆయనకు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న జ్ఞాపకాన్ని వెలికి తీసి వారి పిల్లలు, మనమలు, సోదరులు, స్నేహితులు, శిష్యులు, బంధువులు, ఆత్మీయులు అందరూ ఏ చిన్న జ్ఞాపకాన్ని వదిలిపెట్టకుండా అక్షరబద్ధం చేశారు. జ్ఞాపకాలు చాలా ఉండవచ్చు, కానీ వాటిని అందంగా వ్యక్తీకరించగలిగే శక్తి ఉండద్దు. నిజంగా ఒక డాక్టర్ అయ్యుండి నాన్నను పరిచయం చేయడంలో చేయి తిరిగిన రచయితగా అవతారం ఎత్తి ఎంత బాగా రాశారు డాక్టర్ సి శ్యామ్ గారు. వ్యాసంలోని ప్రతి అక్షరం వారి తహతహని వెల్లడించింది. ఇక వారి కుమార్తెలు ఒకరు చెప్పినది ఇంకొకరు చెప్పకుండా ఎవరి జ్ఞాపకాలని వారు స్మరించుకున్నారు. ఇక వారితో పరిచయం ఉన్న చాగంటి తులసి గారు ఢిల్లీ శర్మ గారిని ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తిగా పేర్కొని అందుకు గల కారణాలను కూడా వివరించారు. నిజంగానే తండ్రి రుణాన్ని తీర్చుకునే ఒక మార్గంగా ఈ పుస్తకం ఒక క్రొత్త ఒరవడిని సృష్టిస్తోందని అనిపిస్తోంది. నాన్న రుణం తీరదు, నాన్నకు నాన్నయ్య పుడితే తప్ప అంటారు. అది ఎలాగూ సాధ్యం కాదు, కానీ ఇలా కూడా తీర్చుకోవచ్చని నాకు అర్థమైంది. ఈ పుస్తక రచనకు కారకులైన వారినందరినీ నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. సరే, ఇవి పుస్తకాన్ని చదివాక నాకు అనిపించినటువంటి నా పర్సనల్ భావాలు. ఇక పుస్తకానికి మొదటి పాఠకునిగా ఒక చక్కని ముందు మాట రాసిన ఆత్మీయ మిత్రుడు, ప్రముఖ కవి, రచయిత డాక్టర్ ఘంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారి అభిప్రాయాన్ని వారికి ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో పాల్గొనేందుకు వీలు కాని కారణంగా వారి తరపున నేను చదువుతున్నాను. నిజంగా ఎవరు రాశారో వారు చదివితేనే ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది, కానీ మిత్రుని మాటలకు నా స్వరాన్ని ఇవ్వటం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇక నేరుగా వారి ముందు మాటలోకి నేను ప్రవేశిస్తున్నాను. ఇలా అంటున్నారు డాక్టర్ ఘంటాల శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు గారు. ముందు మాట రచయిత అంటే అధికారిక ప్రథమ పాఠకుడు కదా. నిజానికి రాస్తే ద్వారం దుర్గాప్రసాదరావు గారు, చాగంటి తులసి గారు రాయాల్సిన ముందు మాట ఇది. వాళ్ళు జ్ఞానాధికులు, సంస్కారులు, చెయ్యి తిరిగిన రచయితలు. వాళ్ళకి చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు బాగా తెలుసు. ఊరికే తెలియటం కాదు, చాలా ఇష్టంగా తెలుసు. మరి నన్నెందుకు రాయమన్నట్టు? అపండితుణ్ణి, పైగా శర్మ గారి గురించి ఒక్క ముక్క కూడా అదనంగా చేర్చలేని వాడిని ఆలోచించాను. ఈ పుస్తకం లోపలి పుటల్లో నేను తప్ప తక్కిన వాళ్ళందరూ శర్మ గారిని ఎరిగిన వాళ్ళు. ఆయనకి రక్త సంబంధీకులో, స్నేహితులో, శిష్యప్రాయులో అయిన వాళ్లే. తమకు తెలిసిన శర్మ గారిని వాళ్ళందరూ ఆవిష్కరించారు. అందుచేత ఒక ఎరగని మనిషికి ఈ పుస్తకం ఎలా అనిపిస్తుంది, శర్మ గారు ఎలా అనిపిస్తారు, ఏం తెలుస్తారు, ఏ మేరకు తెలుస్తారు అన్న ప్రశ్నలకు సమాధానం అవుతుందని బహుశా వారు ఆశించారన్నమాట. ఈ ముందు వాటలో ఇదొక ప్రైవేటు పుస్తకం అలా అనొచ్చని అనుకుంటాను. అందరి కోసం వేసిన పుస్తకం లాంటిది కాదు మరి. ఎంచేతంటే ఈ పుస్తకం కథా వస్తువు చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు. ఆయన అలవాట్లు, ఇష్టాలు, స్నేహాలు, గుణాలు, కొన్ని జీవిత విశేషాలు, వీటి చుట్టూ తిరిగాయి రచనలు. పుస్తక సందర్భం వారి 100వ జయంతి సంవత్సరం. ఇది శర్మ గారి జీవిత చరిత్ర కాదు, కానీ వ్యక్తిత్వ చిత్రణ కావటానికి ఇది ప్రైవేటు పుస్తకమే, కానీ ఇతరులు కూడా చదవచ్చు. ఆనందించే, ఆలోచించే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. ఫలానా శర్మ గారి సొంత విషయాలు కదా అన్న సందేహం అక్కర్లేదు. వ్యక్తిగత విషయాలే రచయితల యొక్క శక్తి వల్ల, ప్రేమ వల్ల, ఆర్తి వల్ల, ముఖ్యంగా ప్రధాన వ్యక్తి యొక్క విశిష్టత వల్ల అవి విశ్వజనీయతను పొంది సాహిత్యంగా మారిపోతాయి.
ఇది అలా మారింది. చూసి పక్కన పెట్టేద్దాం అనుకున్నదల్లా 1-2 రచనల మీద దృష్టి పెడితే చాలు, చదువుతూ కూర్చుంటాం. ఈ శ్యామ్ ఎవరండి? పుస్తకం కింద పెట్టనివ్వకుండా పెద్ద వ్యాసం చదివించేశారు. ఆయన ఏం చెప్పినా సాహిత్యం అయిపోయే గుణం ఉంది ఆ కళల్లో. ఆ శ్యామ్ గారు రాసిన కథకుడి అంతరంగం అనే కథ, దాని మీద దుర్గాప్రసాదరావు గారి చక్కని విశ్లేషణ ఈ పుస్తకానికి అదనపు అలంకారాలు. ఆ అమ్మాయి ఆకెళ్ల తేజ పెద్ద అమ్మాయి ఏం కాదు, ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా మలచగలరో చెప్పేసింది చక్కని ఇంగ్లీష్లో. వీళ్ళందరినీ చదువుతుంటే నడిచిన పుస్తకంగా అభివర్ణితులైన ఒక శర్మ గారు మనకు తెలియడం మొదలవుతుంది. నీ స్నేహితులు ఎవరో చెప్పు, నీ గురించి నేను చెప్తాను అని ఒక ప్రసిద్ధ రచయిత చెప్పిన మాట ఒకటి ఉంది. శర్మ గారి స్నేహితులు ఆత్మీయులు ఎవరని? రోణంకి అప్పలస్వామి గారు, పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ శాస్త్రి గారు, శ్రీ ఆరుద్ర, శ్రీరంగం నారాయణ బాబు ప్రభృతులు. శర్మ గారికి తన తర్వాతి తరం కూడా మిత్రులే. నీ పిల్లల గురించి చెప్పు, నీ గురించి నేను చెప్తాను అన్నది పైదానికి ఏమాత్రం తీసిపోని వాక్యం అని నా అభిప్రాయం. శర్మ గారి పిల్లల పిల్లలు కూడా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు అన్న భేదం లేకుండా అందరూ విద్యాధికులు, మంచి ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్ళు. వాళ్ళ నుంచి వెనక్కి వెళితే శర్మ గారు మనకు తెలుస్తారు. ఈ పుస్తకంలో జరిగే పని అదే. మొట్టమొదట మనని ఆకట్టుకునే విషయం సర్వేశ్వర శర్మ గారు మహాపాఠకులు అన్నది. మనిషి చేతికి వేళ్లు ఎలాగో ఆయన చేతి వేళ్లకి పుస్తకాలు అలాగా. ఇంటి నిండా ఎక్కడ చోటుంటే అక్కడ పుస్తకాలు, పత్రికలు. జీవితంలో నువ్వేం చేసావయ్యా అని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే తడువుకోవాల్సి వస్తుంది చాలా మందికి. ఒకసారి ఆలోచించి మనం చూసుకుందాం. శర్మ గారికి ఆ సమస్య లేదు. నేను కడుపు నిండా చదువుకున్నాను అని సంతోషంగా చెప్పగలరని నాకు అర్థమైంది. మరో విశేషం ఉంది. ఆయనకి పుస్తకాన్ని పైకి చదువుకునే అలవాటు కూడా ఉందిట. ఈ సంగతి తెలిసి ఆశ్చర్యపోయాను. దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో ఎవరైనా అడిగి తెలుసుకుని ఉంటారు. కానీ ఈ పుస్తకంలో నేను చూసినంతలో ఎవరు తాము తెలుసుకున్న ఆ రహస్యం ఏంటో చెప్పలేదు. అసలు కవిత్వం గాని కథ గాని ఏ రచనైనా సరే విన్నప్పుడు మనకి అందించే అర్థస్ఫూర్తికి, మనం లోపలే చదువుకున్నప్పుడు ఇచ్చే అర్థస్ఫూర్తికి తేడా ఉందని కనిపెట్టాను నేను. వసుచరిత్ర పద్యాలను ఒక ఘట్టం ఒక ఆయన వినిపిస్తూ పోతూ ఉంటే ఆ పుస్తకం అంతకు ముందెప్పుడు కానంత కొత్తగా లోతుగా అర్థమైంది. మరి భాష మౌలిక స్వరూపమే ఉచ్చరిత శబ్దం కదా. శర్మ గారు రచయిత కూడా. ఈ పుస్తకం వెనుక ఆయన రాసిన కొన్ని రచనలు వేశారు. గొప్ప ఈజ్ ఉన్న రచయిత అని తెలుస్తుంది. ఆ ఈజ్ వాక్యంలోనూ వస్తువులోనూ కూడా ఉంది. ఒరిజినల్ పత్రికల పేజీలు వెయ్యకుండా కొత్తగా అచ్చుకెక్కిస్తే కొంచెం స్పష్టంగా వివరంగా కనిపించి ఉండేవని అనిపించింది నాకు. ఇప్పుడు చదవటం కొంచెం కష్టంగా ఉంది. వాళ్ళ నాన్నగారు కామేశ్వరరావు గారు చేసిన కొన్ని రచనలు కూడా ఉన్నాయి ఇందులో. బహుశా శర్మ గారి వారసత్వం తెలిసేందుకు వాటిని చేర్చి ఉంటారు. శర్మ గారు సంస్కారి అయిన భర్త కూడా భార్యని ఏమండి అని పిలవాలన్న జ్ఞానం, పిలిచే సాహసం ఉన్న భర్త. 1922లో పుట్టిన మనిషిని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అలా పిలిస్తే పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకోవటానికి వీలు లేని రోజులవి. ఆయన గొప్ప చమత్కారి. పెద్దబ్బాయి సాయంత్రం పుట్టాడని శ్యామ్ట. అతని పోలికలతో ఉందని తర్వాత పుట్టిన ఒక అమ్మాయికి పెట్టిన పేరు శ్యామ్ లాట. చమత్కారం జీవిత దగ్నంగా ఉందని అర్థం. ఎప్పుడు ఎవరిని ఏమీ అనని మనిషి. ఎవరినీ నొప్పించకుండా చమత్కారం సాధించే వాళ్ళు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. మర్యాద పురుషోత్తముడు, హాయిగా నవ్వగలిగిన వ్యక్తి. ఎంతమంది హాయిగా నవ్వగలరు? చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని గుర్తుకు తెచ్చుకుని చూసుకోండి. మీతో సహా హాయిగా నవ్వటం అంత ఈజీ ఏం కాదు. అల్ప సంతోషి. నిజంగా ఎంత అదృష్టవంతులో. మరీ అరుదైన విశేషణం ఒకటి ఉంది. యాంబిషన్స్ లేని మనిషి కావటం. ఇంతకన్నా సుఖశాంతి సాధనం మరొకటి ఉంటుందా? ఇంకొకటి గమనించండి. ఇతర విశేషణాలు ఎన్నైనా తడతాయి, కానీ లేని విశేషాలు చెప్పే పక్షంలో ఇటువంటి విశేషణం, అంటే యాంబిషన్స్ లేని మనిషి అని చెప్పటం, ఇటువంటి విశేషణం తట్టనే తట్టదు. లీస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న పాత్రలోనే సాగిపోయే గుణం ఉన్న వ్యక్తి అట. అందుకే ఇవన్నీ కొడుకులు, కూతుళ్ళు, మనవలు, మిత్రులు వగైరాలు ఒక వ్యక్తి మీద కుమ్మరించిన ప్రశంసలుగా మనకి అనిపించవు. వాళ్ళు ఎంత చక్కగా రాయగలిగారంటే ఒక వ్యక్తిని సిన్సియర్ గా ఆవిష్కరించే ప్రయత్నంలోనే వాళ్ళంతా
ఆయా మాటలు వాడారని, జాగ్రత్తగా ఆలోచించే వాడారని మనకు తెలుస్తుంది. అంచేత ఈ పుస్తకం కూడా శర్మగారి లాంటిదే, ఒక హానెస్ట్ అండ్ సిన్సియర్ పుస్తకమే. ఆయన మంచి తండ్రి, పిల్లలకు బోలెడు స్వేచ్ఛనిచ్చారు. స్నేహితుడు లాంటి తండ్రి ఒక వరమే, అందరికీ దక్కే వరం కాదది. ఒక అమ్మాయి అయితే అంత స్వేచ్ఛ ప్రమాదకారేమో అని కాస్త భయపడింది కూడా. ఆయన మంచి లేఖకులు, క్లుప్త సుందరంగా ఆత్మీయతా చమత్కారం ఉట్టిపడేలా ఉత్తరాలు రాయటం అన్న విషయాన్ని విడిగా ఎలా చూడగలరు? అది ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని అంటిపెట్టుకున్న విషయం కదా. శర్మగారి ఈ జీవిత చిత్రం వెనుక భాగాన్ని గమనిస్తే, ఆ చిత్రాన్ని సాధ్యం చేసిన క్యాన్వాస్ లో అత్యధిక భాగం వారి శ్రీమతే. ఈ పుటల్లో శర్మగారి జీవితం ఎంత విలక్షణము సలక్షణము కూడా అయిందో తెలుస్తుంది. అందరూ ఆయనలా బతకలేం, బతకాల్సిన పని లేదు. కానీ ఈ పుస్తకం చదువుతుంటే ఒక విషయం ఏదో తడుతూ వస్తుంది. పుస్తకం పక్కన పెట్టి కుర్చీలోంచి లేచాక మనం అనుకునేది ఇది: మనం మన జీవితాన్ని హృదయ దగ్ధనంగా జీవిస్తే చాలు. చాలా గట్టి ఇష్టాలు ఉండాలి మనకి, మన ఇష్టాల్ని నెరవేర్చుకునే తెగువ ఉండాలి. స్వేచ్ఛ, సంస్కారం అలంకారాలుగా ధరించాలి. అప్పుడు అది ఒక విశిష్ట జీవితంగా, జీవన పాత్రమైన జీవితంగా తర్జుమా అవుతుంది అంటూ ముగిస్తారు డాక్టర్ పెంటాల వెంకటేశ్వరరావు గారు. ఆయన్ని నడిచిన పుస్తకం అన్నాం కదా. నిజంగా పుస్తకం ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుందో ఆముదాల మురళి అని ఒక కవి ఇలా చెప్తారు పుస్తకం యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి అన్నమాట. పుస్తకం మనకి ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడుతుందంటే, తల్లిగా లాలించి, తండ్రిగా నడిపించి, గురువుగా మనసులో బరువు దించి, నిశ్శబ్దమిత్రుడై నీడగా వెన్నంటి, 10 మంది సభలోన పరువు నిలిపి, బ్రతుకు శూన్యంబుగా పలకరించిన వేళ బాసటగా నిల్చి బాట చూపి, సందేహములు చేరి సందడి చేయగా నిక్కచ్చి అయినట్టి నిజము చెప్పి, ప్రగతిదారుల పయనించు తెగువనిచ్చి, చేతబట్టిన ప్రతి వారికి ఊతమిచ్చి, ఆశ్రయించిన వారికి అద్దమగుచు, మస్తకంబుల మలచును పుస్తకంబు, మస్తకంబుల మలచును పుస్తకంబు. నిజమే, చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు కూడా ఒక మంచి పుస్తకమే. ఆయన జీవన గమనం పుస్తకం యొక్క ప్రయోజనాన్ని పూర్తిగా తమలో ఇముడ్చుకున్నాయి. అందుకే ఈ గ్రంథనామం కూడా ఎంతో ఔచిత్యవంతంగా ఉంది. ఈ పుస్తకాన్ని పిల్లలు తమ తండ్రికి ఎంతో ప్రేమతో సమర్పించిన ఒక నివాళిగా భావించవచ్చు. మనవులు నిక్షిప్తం చేసుకున్న ఒక జ్ఞాపకాల గనిగా దీన్ని ఊహించవచ్చు. సోదరులు, మిత్రులు, శిష్యులు అందరూ కలిసి తయారు చేసిన ఒక జీవిత చిత్రణగా ఈ పుస్తకాన్ని మనం భావించవచ్చు. మరలా ఒక్కసారి ఈ గ్రంథ రచన ప్రేరకులైనటువంటి వారిని అందరినీ పేరు పేరున అభినందిస్తూ, మీ ఈ వేడుకలో నన్ను కూడా భాగస్వామిని చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. కృష్ణబాబు గారు, మీకు చివరి క్షణంలో చెప్పిన మీరు మా అభ్యర్థన మన్నించి చాలా అద్భుతంగా ప్రసంగించి మీ సహకారాన్ని అందించినందుకు మీకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఎలా చెప్పాలి, మీలాగా పద్యయుక్తంగా అసలు చెప్పలే నేను రాగయుక్తంగాను, కానీ నిజంగా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. పెంటాల గారు తన ముందు మాటలో మా నాన్నగారు బయటికి చదివి చాలా ఆనందించేవారని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోయానని, కానీ అది నిజమేనని తెలుసుకున్నానని రాశారు. అది నిజమనిపించేటట్టుగా మీరు చదువుతుంటే అనిపించింది. చాలా గంభీర స్వరంతో చాలా బాగా చదివారు. మీరు ఎంఐ ఆడిబుల్ అని అడిగారు, కానీ ఆడిబుల్ ఏంటి, దాంట్లో అలా మేము ట్యూన్ అయిపోయాం అనుకోవాలి. నిజంగా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ. తర్వాతి అంశం శ్రీ విహారి గారి ఆత్మీయ ప్రసంగం. శ్రీ విహారి గారి పేరు అందరికీ సుపరిచితమే. సుమారు 60 ఏళ్ల క్రితం సాహితీ లోకంలో తన విహారాన్ని ప్రారంభించి తనతో పాటు మనకు ఆనందాన్ని ఈనాటికి అందిస్తున్నారు. శ్రీ విహారి గారు కథా రచయిత, నవల రచయిత, వ్యాస రచయిత, కవి విమర్శకులు, సమీక్షకులు, విశిష్ట సాహితీమూర్తి. 6500 చందోబద్ధ పద్యాలతో పదచిత్ర రామాయణం అనే పద్యకావ్యాన్ని రచించారు. వీరిని ఎన్నో పురస్కారాలు వరించాయి. అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనవి:
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం 1977, పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ కీర్తి పురస్కారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ భాషా పురస్కారం, గురజాడ నివాళి పురస్కారం మొదలైనవి. వీరు మంచి వక్త. విహారి అన్నది వీరి కలం పేరు. నిజం పేరు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణమూర్తి. వీరు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు. మా ఈ పుస్తకానికి సమీక్ష రాయమని అభ్యర్థిస్తే వెంటనే అంగీకరించి అన్ని పేజీలు సాఫ్ట్ కాపీలోనే ఆశాంతం చాలా ఓపికతో చదివి వెంటనే ఇచ్చారు. అలానే ఈ రోజు కూడా మా అభ్యర్థిని మన్నించి తన ఆశీస్సులు అభినందనలు తెలియజానికి వస్తాను అని చెప్పారు. కానీ ఆఖరి క్షణంలో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి రాలేకపోతున్నాను అని తన ఆశీస్సులు అభినందనలు మాకు అయితే మెసేజ్ పంపించారు. ఆయన తరఫున అనుకోకుండా ఆయనకి ఆత్మీయులైన మాకు కూడా ఆప్తులైన జయంతి ప్రకాశ్ శర్మ గారు ఆయన రాసిన దాన్ని ప్రసంగ వ్యాసంగానే చదువుతారు మన కోసం. జయంతి ప్రకాశ్ శర్మ గారు 1955లో మే 23న విజయనగరంలో జన్మించారు. ఆయన మహారాజా కాలేజీ విజయనగరంలో డిగ్రీ చేశారు. ఆయన ఉద్యోగ పర్వం స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో మొదలైంది. ఈయన ప్రముఖ రచయిత, సంపాదకుడు దాట్ల నారాయణమూర్తి రాజుతో పరిచయం వలన సాహిత్య వికాసానికి నాంది అయింది. ఈయన రాసిన అనేక కథలు స్వాతి, ఆంధ్రప్రభ, చతురా మొదలైన పత్రికల్లో ప్రచురించబడ్డాయి. అయ్యకోనేరు గట్టు కథలు అనే ఒక పుస్తక సంకలనం వెలువరించారు. ఈ తరం తెలుగు కథని రేపటి తరంకి అందించడానికి అలాగే తెలుగు భాషని కాపాడడానికి కథామంజరి అనే అంతర్జాల మాసపత్రికను ప్రారంభించి పత్రికకు సంపాదకునిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మనతో నేడు ఉండడం ఎంతో ఆనందకరం. జయంతి ప్రకాశ్ శర్మ గారు, మీరు ప్రసంగ వ్యాసం చదవడం కానీ లేదా ప్రసంగించడం కానీ ఏదైనా మాకు చాలా ఆనందం. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు జయంతి ప్రకాష్ శర్మ. ఇంకొక పరిచయం ఏంటంటే, శ్యాము నేను క్లాస్మేట్స్. ఘనశ్యామ్ కూడా నా క్లాస్మేటే. మేము ఆ రోజుల నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కడ లింక్ తగ్గిపోలే. వాళ్ళు విదేశాల్లో ఉన్నా సరే, నేను ఇక్కడ ఈ ఇండియాలో ఉన్నా సరే, మా స్నేహం ఇప్పటికీ ఈ రోజుకి అలా వర్ధిల్లుతూనే ఉంది. ఈరోజు నాకు ఒక మంచి అవకాశం వచ్చింది. గురువులు విహారీ గారి వ్యాసాన్ని నేను మీకు అందరికీ చదివి వినిపిస్తాను. అన్ని అంతరంగ కథనాలే. శ్రీ విహారీ నడిచిన పుస్తకం, గడిచిన మహానీయుని పుస్తకం అది. ఆ మహనీయులు చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు. దొరికిన ప్రతి పుస్తకాన్ని చదవడం, వీలైతే సొంతం చేసుకోవడం, ఎప్పుడైనా రాస్తే గీస్తే క్రిస్టీగా రాయడం, ఇది ఢిల్లీ శర్మ గారు. దొరటోపి, చేతిలో పుస్తకం, స్ఫురదూపి, మనోహరంగా చమత్కరించగల సున్నిత హాస్యప్రియులు, సంస్కారవంతులు, ఆదర్శ జీవులు, నిగర్వి, మితభాషి, మృదుభాషి, విలక్షణ వ్యక్తి. శర్మగారి శత జయంతి రానున్నది. ఆ సందర్భంగా ఈ అక్షరమాల. వారి సంతానం 4: శ్యామ్, ఘనశ్యామ్, జగనరాణి, వల్లీశ్యామల. తండ్రి మూర్తిమత్వాన్ని, వ్యక్తిత్వాన్ని, సాహిత్య వ్యక్తిత్వాన్ని ఇలా అరుదైన గ్రంథ రూపంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ జ్ఞాపక చిహ్నముద్ర 3 భాగాల్లో రూపొందించింది. 1 సన్నిహితుల జ్ఞాపకాలు, అనుభవాలు. 2 వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రధాన ఘట్టాలు. 3 వారి రచనలు, కథలు, వ్యాసాలు, చలోక్తులు, లేఖలు. శర్మగారి జీవన రేఖల్లో వారి వ్యక్తిత్వ దర్శనం చేయించారు వ్యాసకర్తలు. సంతానం దానికి ఈ వ్యాసం మొదటి పేర ఒక సంక్షిప్త శబ్ద చిత్రం కాగా, శర్మగారి సాహిత్య వరివశ్యకు ఉదాహరణప్రాయంగా లభించిన రచనలు ముద్రించారు. 3వ విభాగంలో ఆలోచనామృత గూలికలు ఇలా ఉంటాయి. ఒకరిని చూస్తే నువ్వు దూరం పోతావే, ఒకనే మరొకరికి ఎంత దగ్గర కదా, కోటి మంది కుంగితే ఒక కోట నిలుస్తుంది, 1000 మంది నేల కూలితే 1,00,000 మంది క్షమిస్తే ఒకడు పేలతాడు, ఒకడు ఏలతాడు. భావసారాన్ని, వ్యక్తీకరణ విధానాన్ని చూస్తే శర్మగారి అంతఃకరణ స్వభావం అర్థమవుతున్నాయి. వారికి గల సామాజిక దృష్టి, సమతాకాంక్ష ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తున్నాయి. అలాగే వ్యాసాల్లో ఒక ఉదాహరణ. వారు గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి నిర్యాణం 22/1/1940 నాడు ఆంధ్రప్రభలో రాసిన వ్యాసం. గిడుగుని వారు ఆంధ్ర సారస్వత స్వరూప నిర్ణేతగా అభివర్ణిస్తూ ఆయన సమగ్ర జీవిత చరిత్రను ప్రకటించవలసి ఉన్నదనే హెచ్చరిక ఆయన చాలా నిష్కర్షగా చెప్పేశారు.
హెచ్ఎం రెడ్డి గారి తెనాలి రామ చిత్రాన్ని సమీక్షిస్తూ వారు అన్నారు, ప్రభాత్ వారు జ్ఞానేశ్వరి తీశానన్నారు, చాప్లిన్ ది గ్రేట్ డిక్టేటర్ విడుదల చేశానన్నాడు, మన రెడ్డి గారు తెనాలి రామను తీసి రిలీజ్ చేశారు. ఎంత గొప్పవారు, సమకాలికలు వీరందరూ, ఎంత తమాషా అని శర్మ గారి తెలుగుతనం, తెలుగువారి ప్రతిభ, ఔన్నత్యాల పట్ల సమంజసమైన గర్వం ఈ తరం వారికి స్ఫూర్తిదాయకం కావాలి. శర్మ గారు చాలా కలం పేర్లతో రచన చేశారు. చిత్రమైన విషయం, హ్యూమర్ రాసి సీరియస్ అనే కలం పేరు పెట్టారు. ప్రేమ కథని వెలుగు చీకటి, ప్రేమికుడు కలం పేరుతో రాశాడు. శర్మ గారు నాకంటే 20 ఏళ్ళు పెద్దవారు. అనాకి 60 వంకాయలు వస్తున్న రోజుల్లో సంతృప్త జీవనం సాగించి సంతానాన్ని యోగ్య పదంలో నడిపించారు. ఆ కాలం మనుషుల్లో ప్రత్యేకించి చదువుకున్న మధ్యతరగతి వారిలో ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో కుదురుకోవడం, సంసారాన్ని సజావుగా సరిదిద్దుకోవడం, బతకడం కాకుండా జీవించడం ముఖ్యమైన ఆనందాలుగా ఉండేవి అనిపిస్తుంది. లలిత గారు వంటి ఉత్తమ ఇల్లాండ్రులు ఉండేవారు. ఒక విధమైన రసహృదయం, కారుణ్యం, ఆపనలేడ చెమర్చే కన్ను ఉండేవి వారికి. ఆత్మతృప్తి ప్రధాన సుగుణం విశేషంగా కనిపిస్తుంది. తన మనహా పేర స్వపర సమాన అభిమానాలు, ఆప్యాయతలు ఉండేవి. ఇవన్నీ మనకు ఒక నడిచిన పుస్తకం నడిపించిన అక్షరాల్లో గోచరిస్తున్నాయి. ఒక మాట, లివింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఆర్ట్, బతకడం ఒక్కడ అన్నారు శర్మ గారు. ఆనాటికి అది ఒక పెద్ద గొప్ప సూక్తి కాదు. ఈనాడు మనం ఆ మాటను తిరిగేసి మళ్ళేసి దాని గురించి వినడానికి దాని వెంట పరిగెత్తిపోతున్నాం. ఒక నిండైన సాహిత్య కళా శతాబ్దాన్ని విజయనగరానికి, ప్రపంచానికి అందించిన నిశ్శబ్దంగా కనుమరుగైపోయిన మౌని మహానుభావుడు, నా స్నేహితుడు, నన్నింత ప్రయోజకుడిని చేసిన నా పితృ సమానుడు అన్నారు డాక్టర్ వి శ్రీనాథ్. అంతకంటే శర్మ గారికి ఇంకేం గొప్ప నివాళులు ఇవ్వగలం చెప్పండి. తిమిరం తొలగాలంటే జ్యోతి వెలగవలసిందే, ప్రవృత్తితో దీప ఇవ ప్రతిపాతే. ఇప్పుడు ఈ నడిచిన పుస్తకాల్లో గల నడుస్తున్న గాలిరథం ఒకదాన్ని పరామర్శిస్తాను. మెడికో శ్యామ్ కథ చదవవలసిన అవసరాన్ని ఎరక్కపోయి కల్పించారు ప్రవాసి మంచివారు. వర్తమానాన్ని, కథాలోకం సర్వాన్ని ఒక చూపు చూశాడు. ఆ వెంటనే తనను తాను కూడా ఆపాదమస్తకం చూసుకున్నాడు. కనబడదేమిటి అసమంజస వాతావరణం, అనేక మెలోడీలు, వీటికి రెమెడీలు ఇవ్వగలమా అనే విసిక్కిస్త మొదలైంది. అది మొదలైతే మెదడులో మరి పురుగు అవుతుంది కదా, ఇది దొలిచేస్తుంది. ఈ సంవేదన, ఆత్మకోశ, అంతరంగ వీక్షణ, ఆంతర్మదనం ఇదిగో ఇలా అక్షరాలకు దిగింది. ఒక చింతపరుడైన కథకుని అవసర నైవేద్యం, ఒక బుద్ధిజీవి సొంత నివేదన అదృష్టవంతులైన తెలుగులకు అంది వచ్చింది. చదివాను 2-3 సార్లు. ఒక రాయన భాస్కరుని హృదయ దర్శనం అనిపించింది. సరే కథ అనుకుందామా, అనుకో అన్నది. ఎందుకని? అంతా కలిపి ఈ మహమ్మారి కల్పించిన ఒక అసహాయ స్థితి చిత్రణ కనుక. మనసెందుకో కథ కంటే కథనం ఎక్కువ అన్నది. కవితాత్మ కలిగిన కథకుడికి భావుకుడివి కనుక నీకు శిథిల సౌందర్యం పట్ల ఆకర్షణ ఉంది, అసలు నీకు ఆడ ఫ్లేవర్ చాలు వంటి అనేక వ్యాకరణాత్మక వాక్య సముదాయం కళ్ళ ముందుకు వచ్చి అవునన్నాయి. కాదు, వచన కవిత్వం అబ్బి అవి గుసగుసబోయింది. నువ్వెప్పుడూ ఒంటరివే, నీ పక్కింటి వాడెవడో నీకు తెలియదు వంటి స్ట్రేంజాలు చదవమని నీకు అనుగిట్టాయి. అదేం కాదు, దీన్ని కవితా వచనం అనాలి. అప్పుడెప్పుడో మోచేతి చింత చదవలేదా అని ఒక గద్దింపు వినిపించింది. అవును, షామ్యానా లాంటి అనేక నా బెడ్ సైడ్ బుక్స్లో అది ఒకటి అని కలవళపడి సంజాయిషి ఇచ్చుకున్నాను. అయితే ఒక దాఖలా చూపు అన్నది గద్దింపు. నువ్వే దేశం వాడివైతే ఆ దేశం నీ దేశం, నీలో లోపలికి తరిచి చూసుకో. శ్వేతలే కాదు, మిగతా రంగుల నుంచి, మరకల నుంచి దూరంగా జరుగు. విశ్వమానవుడు నువ్వు నుంచి ఈ మహాశయుడు చెప్పిందంతా కవితావచనమే అని అరమోట్పుగా గుండె అరల్లోకి సర్దుకున్నాను. షామ్యాన చేతికి వస్తే రోజు చదువుకునే కథ 107, 108 పేజీల్లో అండర్లైన్లు గద్దింపుగా మద్దద్దాలు అయినాయి. శ్యామ్ వాక్య విన్యాసం అంతా దొరకనాయిటువంటి సేవ అని రాగం తీయజాగింది. ఏతావాత కథ ఉన్నదండి. వర్తమానంలో కథకులు పెన్నులు మూసుకుని రాయని భాస్కర్లైపోవడానికి గల పరిస్థితులు దుర్దశ చిత్రణ ఉన్నది. వేరే కథకుడు అంతరంగం ఒక సంవేదనాపరుడు అశాంత దర్పణం కనుక కవిత ఉన్నది. అంతర్మదనం కనుక కథనం వచ్చింది. వస్తురూప ప్రక్రియల్లో ప్రయోగశీలి కనుక దీన్ని కవితావచనమే అని కూడా చేశాడు శ్యాము. ఏది చెప్పినా డయాగ్నోసిస్ స్పష్టంగా ఉన్నది.
ప్రిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే వేరే ఖర్చు అవుతుంది. మరి కథ కూడా అంతరంగంలో చెప్పిన దాని వెనుక చెప్పని పదార్థం ఎక్కువ ఉన్నది. అది ధ్వనిమంతుల ఘనత. వారంతా కథా రచనలో పనిమంతులు. చదివేవాడి బుర్రకి పని పెడతారు. శ్యాము రచనల్ని త్రిపుర అని, రావిశాస్త్రి కావ్య పచ్చం అనే కొంచెం పీక సన్నయ్య వదులుతున్నాయి. అంజన్ సార్ శ్యామ రచనే. అతన్ని అతనుగానే మననీయండి. అప్పుడెప్పుడో చంద్ర రచనా సాయి నేను మాట్లాడుకుంటుంటే శ్యామ్ మాట వచ్చింది. అతను రాస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాం /తో. మునిపల్లి రాజుగారి దగ్గర నేను ఈ ప్రసక్తి తెస్తే వారు అన్నారు, అతని కథలన్నీ పరిశోధనా పత్రాలు కదా, పరిశోధకులైతే సమయం అక్కర్లేదు, వాటికి కావాలి అని నవ్వారు. అప్పుడు గన్వేసే ఫడారే అన్నట్టు చిన్న విజ్ఞప్తి మనవి విన్నపం. డాక్టర్గా మరీ అంత బిజీ అయితే ఏ ICU వంటి కథనైనా పడేయండి సార్. ఎటు మీరే అన్నారు కదా, కథలు రాయడం ఎలా అంటే ఎలా పడితే అలా అని. చివరిగా ఒక గమనింపు, ఇదే పుస్తకంలో మాన్యులు ద్వారం దుర్గాప్రసాద్ గారి వ్యాసం ఉంది. అంతర్మదనం గురించి, శ్యామ్ గురించి నిండైన మేలు పలుకులు అయి ఆవశ్యం పట్నీయం చిత్తగించండి ప్లీజ్. విహారి. నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. ఆకర్షణం అంటే మరీ ఆకర్షణం, ఇలాంటి ఆకర్షణం కాదు. అంత లాస్ట్ మూమెంట్ లో మేము చెప్పినా కూడా అప్పటికప్పుడు చదవడానికి ఏమాత్రము సందేహించకుండా మా అభ్యర్థిని మన్నించి చాలా బాగా చదివినందుకు ధన్యవాదాలు. తర్వాతి అంశం శర్మ గారి జ్ఞాపకాలు. శ్రీ జగత్పతి గారు బరంపురంలో సాహిత్యవేత్తల సాహిత్యాభిలాషుల కుటుంబంలో 1940లో జన్మించారు. వీరు ఇంజనీరింగ్ చేసి ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 30 సంవత్సరాలు పలు హోదాలలో ఉద్యోగ నిర్వహణ చేశారు. తన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలను తన స్పష్టమైన వంటిమావిడి అగ్రహారాన్ని వర్ణిస్తూ అగ్రహారం కథలు అనే కవితా సంపుటిని వెలువరించారు. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరంలో ఉంటున్నారు. వీరి నాన్నగారు శ్రీ ఎర్రమల్లి రామచంద్రరావు గారు. వీరు ఇద్దరు శర్మ గారి స్నేహితులే. నిజానికి మా ఈ ప్రస్థానం జగత్పతి గారితోటే మొదలైంది. మేము అడిగిన వెంటనే అతి తొందరగా తన జ్ఞాపకాల దొంతరను మాకు అందజేసి మమ్మల్ని చాలా ఉత్సాహపరిచారు. శ్రీ జగత్పతి గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నా పేరు జగత్పతి ఎర్రమల్లి. మా నాన్నగారు రామచంద్రరావు, చిర్రావూరి సర్వేశ్వర శర్మ గారు సమకాలీకులు. బరంపురం కల్లికోట కాలేజీలో కలిసి చదువుకుంటారు ఇద్దరు కూడా. వయసులో మా నాన్న శర్మ గారి కన్నా 3 ఏళ్ళు పెద్ద. మా నాన్న మిత్రులు శర్మ గారు ఆ తర్వాత కాలంలో నాకు మిత్రులు అయ్యారు. ఇది చాలా అరుదైన కలయిక. మా నాన్నని బంధువర్గంలో బీకాం చంద్రుడని పిలిచేవారు. ఈనాడు రిలీజ్ చేసిన పుస్తకంలో ఒక రచయిత శర్మ గారు తన సోదరుడు బీకాంలో చేరారని తెలియపరుస్తూ ఉత్తరం రాస్తే బీకాం అని క్లుప్తంగా జవాబిచ్చారు అని చెప్పారు. ఈ ప్రయోగం శర్మ గారు మా నాన్న మీద కూడా వినియోగించారు. చాన్నాళ్ళు మా నాన్న వద్ద నుండి జవాబు రాకపోతే శర్మ గారు బీకాం చంద్రుడు బీకాం ఎందుకో అని చమత్కారంగా కార్డు పడేశారు. ఇది నడిచిన పుస్తకం ఎంత చక్కటి నామకరణం. ఈ పేరు శర్మ గారి వ్యక్తిత్వానికి సరిగ్గా సరిపోయింది. పుస్తకానికి ఈ పేరు ఎంపిక వెనుక శ్యామ్ ఉన్నాడని నా ఊహ. సాధారణంగా పిల్లలందరికీ తల్లిదండ్రులు పూజనీయులు, ఆదర్శప్రాయులు. నడిచిన పుస్తకంలో శర్మ గారి సంతానం వారి తండ్రి గారి గురించి రాసిన వాక్యాలు చదివితే వారికి నాన్న, అమ్మ కల్పవృక్షం వంటి వారని అర్థమవుతుంది. పిల్లల అభివృద్ధి కోసం మంచి విలువలు, సంస్కారం, క్రమశిక్షణ ఎంతో ప్రేమతో ఆప్యాయంగా నేర్పిన శర్మ గారు వారి సతీమణి అభివందనీయులు. శర్మ గారి వ్యక్తిత్వం విలక్షణమైంది, ఉన్నతమైనది కూడా. ఏ వయసు వారు అయినా సరే గౌరవించడం ఆయనకు ఉన్న సద్గుణాల్లో ఒకటి. స్త్రీని గౌరవించటం ఆయన సుగుణాల్లో మరొకటి. చిన్నతనం నుండి రచనా వ్యాసంగమే ఆయన ప్రవృత్తి. అక్షరాలతో గారడీ శర్మ గారి నైపుణ్యం.
పుస్తకాల సేకరణ, పుస్తక పఠనం రోజువారీ జీవితం. పుస్తకం శర్మ గారి ఆరో ప్రాణం. తెలుగు, ఇంగ్లీషు సాహిత్యాభిమాని శర్మ గారు. ఈ 2 భాషల్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయన చదవని పుస్తకం లేదు. అంటే అలా అంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. తన సంపాదనతో శర్మ గారు సేకరించిన పుస్తకాలు కోకొల్లలు. వాటి విలువ కొన్ని లక్షలు. తెలుగు కథా ప్రపంచకంలో అప్పటి ప్రముఖులు అందరితో శర్మ గారికి పరిచయం ఉండేది. ఆయన రాసుకున్న ఎన్నో కవితలు, కథానికలు, వ్యాసాలు, సినిమా సమీక్షలు ప్రచురణకి ఇవ్వని కారణంగా వెలిగి చూడలేదు. బొమ్మరి పోతనామాచ్యుడు అన్నట్టు శర్మ గారు తన సాహిత్యాన్ని ధనం ఆర్జించే సాధనంగా భావించలేదు. అందుకే కాబోలు తనను తానుగా సాహిత్య ప్రపంచంలో ప్రమోట్ చేసుకోవడం కానీ ప్రాజెక్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం ఏనాడు చేయలేదని నా భావన. అప్పుడప్పుడు శర్మ గారితో సంభాషించేటప్పుడు నాకు అనిపించేది, ఆయనకి ఉన్న అపారమైన నాలెడ్జ్తో పోలిస్తే విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఈనాడు ఉండే తెలుగు, ఇంగ్లీషు బోధించే ప్రొఫెసర్లు చాలామంది తీసికట్టు అని నేను ఎరిగిన మాణిక్యం మట్టిలోనే మరుగున ఉండిపోయింది. నడిచిన పుస్తకం మొన్న చేరగానే ఆప్యాయంగా తడిమాను. కొత్త పుస్తకం, కొత్త పుటలు, పేజీలు తిరిగేస్తే వింత పరిమళం. ఆ క్షణంలో నా మనసు, శరీరం వింత అనుభూతికి లోనవడం జరిగింది. పుస్తకం సృజించిన వెంటనే శర్మగారి అలవాటైన స్పర్శ శతవసంతాల శర్మగారు నడిచి వచ్చినట్టు అనుభూతి. కభీ ఖుషీ కభీ గమ్. సెలవు. ధన్యవాదాలండి. జగత్పతి గారు, మా నాన్నగారి గురించిన మీ అమూల్యమైన జ్ఞాపకాలని, భావాల్ని ఇలా సభాముఖంగా మా అందరితో పంచుకున్నందుకు మీకు మా కృతజ్ఞతలు. ఇక ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఆఖరి వక్త డాక్టర్ సి. శ్యామ్. శ్యామ్ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నట్లే అనుకుంటున్నాను. డాక్టర్ సి. శ్యామ్ శర్మ గారు ప్రథమ కుమారుడు. ఎంబీబీఎస్ విశాఖపట్నం ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలోను, ఎండి ఎయిమ్స్ ఢిల్లీలోను చేశారు. డాక్టర్ గానే కాకుండా మంచి కథా రచయితగా కూడా పేరుంది. శ్యామియానా, సరాగమాల, మెడికో శ్యామ్ కథలుగా వెలువడ్డాయి. కొన్ని కథలు ఇంగ్లీష్, హిందీలోకి అనువదించబడ్డాయి. ఈయన రాయడం కంటే చదవడానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడతారేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మంచి వక్త. ప్రస్తుతం యుఎస్ లో ఉంటున్నారు. మా నాన్నగారితో సాహిత్య చర్చలు మా అందరికంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కువ చేసిన వ్యక్తి. ఆ వారసత్వాన్ని నిలబెడుతున్నందుకు, ఇంకా పైకి తీసుకెళ్తున్నందుకు అందరిలానే మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం. ఒక్కొక్కప్పుడు కొంచెం గర్వపడతాం కూడా. డాక్టర్ సి. శ్యామ్ని ప్రసంగించమని కోరుతున్నాను. అందరికీ వందనాలు. ఇవాళ నేను వచ్చింది అందరినీ విందామని, కానీ మాట్లాడడానికి కాదు. అసలు నాకు మాట్లాడడం మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. రాయడం మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదని మా చెల్లెలు చెప్పింది. మాట్లాడడం మీద కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. కానీ ఒకసారి మాట్లాడడం మొదలు పెడితే కష్టం అవుతుందేమో అని నా ఫ్రెండ్స్కి, నా మాటలు వినే వాళ్ళకి తెలుసు ఆ విషయం. ఆ స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ నాకు ఉన్నది. ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మరి ఆగడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ప్రస్తుతానికి ఇంకా ఆ స్టార్టింగ్ ట్రబుల్లో ఉన్నాను కాబట్టి చూసి చదవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. కానీ మాట్లాడడం విధాయకం కాబట్టి 1-2 మాటలు చెబుతాను నాకు ఇచ్చిన సమయంలో. మా నాన్నగారి శత జయంతి ఉత్సవాల ప్రారంభం ఇంత చక్కగా జరగడానికి కారకులందరికీ నా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. రకరకాల సమయాల్లోనూ, పరిస్థితుల్లోనూ, దేశాల నుంచి జూమ్లోనైనా సరే జూమ్తో వచ్చి చేరిన అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. మా కుటుంబ సభ్యుల్లో ముఖ్యంగా మా చెల్లెలు వల్లి శ్యామల, మా తమ్ముడు ఘనశ్యామ్ పూర్తిగా భారం వహించి మొత్తం పని చేసి పెట్టారు. మా చెల్లెలు జగనారాణి వీళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ నిలిచింది. వీళ్ళందరికీ నా అభినందనలు. నేను నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతని నిర్వహించడానికి మరి ఎందుకో కానీ చాలా కష్టపడ్డాను. నాకు ఇచ్చిన బాధ్యత
లేక నేను స్వీకరించిన బాధ్యత ఒక వ్యాసం రాయడం మాత్రమే. అతి కష్టం మీద ఆ వ్యాసాన్ని చాలా ఆలస్యంగా పూర్తి చేయగలిశాను. ఇతరులు ఇచ్చిన సమయం కంటే చాలా ఆలస్యంగా సబ్మిట్ చేశాను. సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే మా వాళ్ళందరికీ అది నచ్చింది. తొలి పాఠకుడు గారు శ్రీ రెంటాల వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా అత్యంత సుదీర్ఘ వ్యాసం రాసిన చదివించేశారు అన్నారు. అక్కడితో ఆపకుండా నన్ను మునగ చెట్టు ఎక్కించేశారు. నేను సంతోషంగా ఎక్కేశాను. ఆయనకి నా కొత్త చదాభివందనలు, శ్రమ తీసుకొని పూర్తిగా చదివి మంచి ముందు మాట రాసినందుకు, ప్రత్యేకంగా నన్ను మెచ్చుకున్నందుకు. అంచేత మళ్ళీ నేను ఆ వ్యాసంలోని విషయాలు ఉటంకించను. మీరే చదవండి, ఆస్వాదించండి, మీ అభిప్రాయాలు ప్రకటించండి. నాకు జీవిత చరిత్రలు, అనుభవాల రచనలు చాలా ఇష్టం. కొన్ని మరీ మళ్ళీ చదువుతాను. కనీసం ప్రయత్నిస్తాను చదవడానికి. ఎందువలన? ప్రయోజనం ఏమిటి? నేర్చుకుంటానని కానీ, ఇన్స్పైర్ అవుతానని కానీ చెప్పలేదు. తెలుసుకుంటానని మాత్రం చెప్పగలను. మహానుభావుల జీవిత విశేషాలు రాసే మిత్రులు, బంధువులు, శిష్య ప్రశిష్యులు కొంచెం చేర్చి ఒక విధమైన మిథ్ని కొన్నిసార్లు క్రియేట్ చేయవచ్చు. అది అలా ఉంటుందని తెలిసినా కొంతమంది విషయంలో అవి ఆసక్తికరంగాను ఆనందదాయకంగాను ఉంటాయి. ఎంతో మంది చెబుతున్నప్పుడు, రాస్తున్నప్పుడు వీటిలోని వేగ్నెస్ తగ్గి స్పష్టత వస్తుంది. ఎన్ని దినుసులు కలిపి మరిగించిన అసలు సత్యం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. చదువర్లు వారి వివేకశీలత వలన అసలు విషయాన్ని సరిగ్గానే గ్రహిస్తారు. కొందరు ఇన్స్పైర్ కావచ్చు, కొందరు ఆశ్చర్యపడవచ్చు, కొందరు అబ్బురపడవచ్చు, కొందరు ఆనందపడవచ్చు. మా నాన్నగారి విషయంలో మనలాంటి కొంత తెలిసిన కొందరు చేయగలిసినది ఇది మాత్రమే. ఇటువంటి మనీషి ఈ నేల మీద నడిచి వెళ్ళారని తెలియజేయడమే మనం చేయగలిసింది. అంత మాత్రమే. మిగతాది ఈ పుస్తకం చదివి ఎవరికి వారే నిర్ణయించుకుంటారని నా అభిప్రాయం. నేను ఒకదానితో ఒకదానికి సంబంధం లేని 1-2 సంఘటనలు చెప్పి ముగిస్తాను. ఒకటి, హెచ్ఎంటి సోనా వాచ్. నా ఎంబీబీఎస్ మొదటి సంవత్సరంలో నేను కావాలని అడిగితే మా నాన్నగారు హెచ్ఎంటి వాళ్ళ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఒక సోనా వాచ్ తెప్పించి నాకు ఇచ్చారు. అప్పుడు ఉత్సాహంలో మా నాన్నగారికి నేను చాలా బాగా రాసేస్తున్నాను అనుకుని సోనా మంచిదే కానీ సోనా మంచిది కాదు అని రాస్తే అని చాలా గాబరా పడ్డారు. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే సోనా అంటే సోనా వాచి మంచిదే, కానీ సోనా అంటే నిద్రపోవడం ఎంబీబీఎస్ లో చేరాను కాబట్టి మంచిది కాదు అని నా ఉద్దేశం. కానీ ఆయన నాకు ఆ వాచ్ నచ్చలేదు అనుకుని చాలా గాబరా పడ్డారు. ఏమైంది, వాచ్ ఎందుకు నచ్చలేదు అని నాకు రాశారు. అదేం కాదు, దాని అర్థం ఇది అని నేను మళ్ళీ చెప్పాను. తర్వాత చాలా ఏళ్లకి ఈ చెల్లెలు ఈ వల్లి శ్యామ్లే యుఎస్ఏ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఒక వాచ్ తీసుకొచ్చింది. ఆ వాచ్ తీసుకురావడం వల్ల నేను ఈ వాచ్ని అంటే ఈ సోనా వాచ్ని మా నాన్నగారికి ఇచ్చాను. ఆయన దాన్ని టేబుల్ మీద ఎదురుగా పెట్టుకొని రోజు చూస్తుండేవారు. తీసి చూస్తూ మళ్ళీ టేబుల్ మీద పెట్టేస్తూ ఉండేవారు, కానీ ఎప్పుడు పెట్టుకునేవారు కాదు. అదేంటి మీరు వాచ్ పెట్టుకోరు ఎందుకని అడిగితే నన్ను పెట్టుకొని చూడటమే ఇష్టం అని అనేవారు. అయితే ఇంట్లో సున్నాలు వేయడానికో మరి దేనికో ఎవరో వచ్చారు. వచ్చిన వాళ్ళు చక్కగా తస్కరించుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఈయన చూసుకోలేదు. అది పోయిన తర్వాత వాచి పోయింది అనేటువంటి విషయం గురించి అని ఆయన చాలా బాధపడిపోయారు. 1-2 రోజులు కాదు, చాలా సంవత్సరాలు బాధపడ్డారు దాని గురించి. అది ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను. రెండోది పాయలు అనేవారు ఆయన రూపాయల్ని. ప్రతి నెల నాకు ఒక ఉత్తరం వచ్చేది, ఎన్ని పాయలు కావాలి నీకు అని. అంటే ప్రతి నెల రాస్తున్నాను కదా, మీరు ఎన్ని పాయలు కావాలని ప్రశ్నలు వేస్తారేంటి అని చెప్పి నేను తిరిగి రాసేవాడిని. అలా కాదు, నీకు ఎన్ని పాయలు కావాలో తెలియక నేను ఇంకా పంపలేదు అని రాసేవాడు. నిజానికి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఆయనకి లేదు కాదు అనేటువంటి పదాలు ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఆయన దగ్గర డబ్బు ఉండేది కాదు నాకు పంపడానికి. అందువల్ల ఇలా ఉత్తరం రాసి కొంత సమయాన్ని గడిపేవారు. ఆ తర్వాత తన ప్రయత్నాలు తను చేసి మెల్లగా పంపించేవారు నాకు. ఇది పాయల కథ. మూడోది అత్తలూరి నరసింహరావు గారు విశాఖపట్నంలో ఒక అందరికీ తెలిసిన ఒక రచయిత, జేపీ గారి మిత్రుడు కూడా. ఆయన ఒకసారి నాకు ఢిల్లీలో ఒక ఉత్తరం రాశారు. ఫలానా ఏదో పుస్తకం కావాలి,
మీ నాన్నగారి దగ్గర ఉందా అనో లేక ఉంటుందా అనో. ఆయన నాకెందుకు రాశారు, విశాఖపట్నం నుంచి విజయనగరంలో మా నాన్నగారిని ఎందుకు కాంటాక్ట్ చేయలేదు నాకు తెలియదు, కానీ నాకు రాశారు ఆయన. నేను నాకు తెలిసి అటువంటి పుస్తకం మా ఇంట్లో లేదు అన్నట్టుగా జవాబు రాసేసాను. మా నాన్నగారిని అడగలేదు, ఎవరిని అడగలేదు, అలా రాసి పడేశారు. కానీ మనసులో ఓ మూల ఏమైనా ఉందేమో ఆ పుస్తకం మనకు తెలియదని, అయినా సరే రాసేసామని ఒక మూల కొంచెం ఉంది నాకు. ఆ తర్వాత ఎప్పుడో మా నాన్నగారికి ఈ విషయం చెబితే ఆయన, నా దగ్గర ఏమున్నదో నీకు తెలియదు కానీ ఏమి లేదో తెలుసు అన్నారు. దాని అర్థం ఏమిటో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన అన్న విషయం ఏంటంటే, నా దగ్గర ఏ పుస్తకాలు ఉన్నాయో నీకు తెలియదు కానీ ఏవేవి లేవో నీకు తెలుసు అన్నారు. ఇది కూడా ఆయన గురించి ఒక ఐడియా వస్తుందేమో వినేవాళ్ళకి అన్న దృష్టితో చెప్తున్నా. మరో విషయం చెప్దాం అనుకున్నది, కాళీపట్నం రామారావు గారు కథానిలయం. అందరికీ తెలుసు, కాళీపట్నం రామారావు గారు కథానిలయం పెట్టిన కొత్తల్లో అందరికీ ఉత్తరాలు రాశారు. కొంతమందికి, చాలా మందికి కొంచెం ఆయన మిత్రులు డబ్బులు ఏమైనా పంపించమని రాశారు. డబ్బులు పంపించిన వాళ్ళని ఆయన అంత సంతోషంగా జవాబులు ఇచ్చేవారు కాదు. మీ డబ్బులు కాదు నాకు కావాల్సింది, మీ పుస్తకాలు, మీ రచనలు, మీ దగ్గర ఏమైనా పాత పత్రికలు ఉంటే అవి కావాలి అని కాళీపట్నం రామారావు గారు రాసేవారు. నన్ను డైరెక్ట్ గా 2 సార్లు రాశారు. నన్ను డైరెక్ట్ గా కలిసినప్పుడు కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారు. నన్ను కలిసినప్పుడు ఆయన కంప్లైంట్ చేశారు మా నాన్నగారి గురించి. ఏమనంటే, నాన్నగారిని నేను 2 సార్లు వెళ్ళి కలిశాను, ఏవైనా పత్రికలు, పాత పత్రికలు ఉంటే ఇవ్వండి అని అడిగాను, అవి అక్కడ ఉన్న వాటిలో మీకు కావాల్సింది తీసుకోండి అన్నారు. కానీ తన బయోడేటా కానీ, తన రచనలు కానీ, రచనల వివరాలు కానీ ఇవ్వలేదు. 2 సార్లు అడిగినా ఆయన ఇవ్వలేదు అని అన్నారు. మరి ఆయన ఇవ్వకపోతే నేనేం చేస్తాను మాస్టారు, ప్రయత్నిస్తాను, ఎప్పటికైనా నేను మీకు లిస్ట్ ఇస్తాను అన్నాను. అందుకే అత్యంత కష్టపడి ఆ తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడో ఆయనకి పంపించాము లిస్టు. కానీ అప్పటికి చాలా లేట్ అయింది. మాస్టారే కొంచెం పెద్దవారై ఉన్నారు, ఆయన మాకు తెలుసో తెలీదో కూడా నాకు తెలియదు. కానీ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇంత సాహిత్యం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మంది, ఇన్ని రాసిన వ్యక్తి, ఇన్ని చేసిన వాళ్ళు వాటి తిరిగి ప్రచురించడానికి ప్రయత్నం చేయకపోవడం, అటుంచి కొత్తగా రాసిన వాడిని ప్రచురించకపోవడం మానేసి పాత రాసిన వాటి లిస్టులు కూడా మాస్టర్కి ఇవ్వలేదు. అందుగురించి కథా నిలయంలో కూడా ఆయన పేరు కనపడదు, ఎక్కడ ఆయన పేరు కనపడదు. దీని వెనక ఆయన యొక్క మానసిక స్థితి ఏమిటి, ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అనేటువంటిది నాకు తెలియదు. కానీ ఒక మనిషి సాహిత్యాన్ని జీవితంగా భావించి జీవితం అంతా జీవించిన మనిషి చేసిన ఒక పనిని నలుగురికి తెలియాలనే దృష్టితో నేను ఈ విషయం చెప్తున్నాను. ఆఖరిగా నాకు ఒకటే అనిపిస్తుంది, అవును, ఆయన విశిష్ట వ్యక్తి, అరుదైన వ్యక్తి, ఆంగ్ల భాషలో, సాహిత్యంలో అసాధారణ ప్రావీణ్యాన్ని సొంతంగా సాధించిన వ్యక్తి. ఆయన్ని పోలిన వారు మరొకరు ఉండరు. నాకు ఇదే అనిపిస్తుంది. ఈ 2 మొక్కలు చెప్పి నేను ముగిస్తున్నాను. అందరికీ, ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ లేటుగా ఉంది, ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఆకలి నకనకలు ఆడుతున్నట్టున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడితో ఆపేస్తున్నాను నేను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ థియరీ. ఆసుగా అనర్గళంగా తన వారి గురించి అతిశయోక్తి లేకుండా ఆఖరిని మాట్లాడినా కూడా అందరినీ ఆకట్టుకునేలా మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఎక్కువ అనడం కానీ చెప్పడం కానీ నేను చేయలేను, చేయకూడదు అని కూడా అనుకుంటాను. ఇప్పుడు ముఖ్య అతిథికి, వక్తలకి, పుస్తక సంకలనంలో పాలు పంచుకున్న వారికి బహుకరించే జ్ఞాపికలను చూపాలనుకుంటున్నారు. డాక్టర్ సి గణేశాంని సభకు జ్ఞాపికలను చూపించమని మనవి. ఈ జ్ఞాపికలను తర్వాత అందజేస్తాము. అందరికీ నమస్కారం. 3 టైపు మెమోటోలు ఇస్తున్నాము. ఇది ముఖ్యంగా మన చీఫ్ గెస్ట్ దుర్గాప్రసాద్ గారికి ఇది మేము పంపిస్తాము. ఇది రెండవది ఇన్వైటెడ్ స్పీకర్స్ కి ఇస్తున్నాము. ఇది ఇన్వైటెడ్ స్పీకర్స్ కి వీఆర్ గివింగ్ దట్. తర్వాత నడిచిన పుస్తకం చిర్రావు సరి శర్మ ఆర్ట్ కంట్రిబ్యూట్ చేసిన అందరికీ ఇగో ఇవి ఇస్తున్నాం అన్నమాట ఈ మొమెంటో మేము. సో వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ బై కొరియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా పెద్దన్నయ్య ఆల్రెడీ అన్నట్లుగానే ఈ వర్చువల్ మీటింగ్ వల్ల మేము ఎవరికి ఆహార పానీయాలు ఏమీ అందించలేకపోయాం. అందరినీ ఇన్ని గంటలు ఇలా ఉంచడం కొంచెం బాధగా ఉంది. ఇండియాలో ఆకలి వలన, అమెరికాలో నిద్ర వలన, అందులో వర్కింగ్ డే కూడా, రేపు కూడా మళ్ళా అందరూ వాళ్ళ వర్క్ లోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది కదా. అయినా మీరందరూ మాతో సహకరించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఆఖరి అంశానికి ముందు అంశం ప్రేక్షకుల స్పందన. కార్యక్రమం గురించి కానీ, శర్మ గారి గురించి కానీ ఎవరైనా ఏదైనా స్పందించాలనుకుంటే మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారో తెలియజేస్తూ మాట్లాడమని ప్రార్థన. I can contribute if I'm allowed.
Oh, Teja. Yeah. Thank you. That's what Yeah. I'm about to say. Yeah. Well, hello, everyone. My name is Teja. I am the first granddaughter of Sarveshwara Sharmagaru. I am living in Seattle, USA currently with my husband and my son who already went to bed. Today, we're very, very grateful for getting the opportunity to participate in this event. And we are so glad that this is a virtual event, because otherwise we probably would not have had a chance to attend. It moves me greatly to know that we are celebrating my grandfather's 100th birthday, and that we are releasing this book about him. Honestly speaking, when I was a young child, being the first grandchild, I had the most exposure to my grandfather, probably from a child's perspective. And at that time, I took it for granted. He was my grandpa, and he was a very mysterious man. As I grew older, only then did I realize what an extraordinary person he was. But it was too late. I didn't really get to know him as much as I've always wanted to. Part of it was because I also had to move away to US, and I didn't get to see him every summer. I've penned all the memories I have of my grandfather that I can coherently remember in the book, which you will all get to read. However, I have even more memories of my grandfather that are not completely formed. They're just fleeting memories, like dreams. They're not quite formed, but they're just very definite feelings. And they have had a profound impact on me. And the greatest impact is really, besides the books, just my passion and obsession for language, appreciation for arts and culture and literature. These are all really a gift from my grandfather that he has instilled in all of us. True, like many of you have said, probably there isn't another person like him. But I do see a little glimpses of my grandpa in all of my cousins and siblings. One likes politics, one likes music, one like other arts, some like reading. So his appreciation of arts and culture is living on. And even in my son, he, not much quiets him except a good book. So it brings great joy to me to know that we are celebrating this occasion, and selfishly so, as I've said, my grandfather is a little bit mysterious to me, that I have always tried to know more about him by reading the books that he liked and wondering, maybe this is what he was thinking. Maybe this is what he was, what he was feeling about this book, and trying to piece together what my grandfather was or could have been. But this book is such a gift to me. I will be reading this over and over again for years to come. And so thank you everyone for attending this and making this such a successful event. And thank you for my aunt and uncle for organizing such a wonderful event. We couldn't help you much, but we really appreciate all the hard work you've done. That's all I have to say. తేజ చాలా చక్కగా మాట్లాడావు. అభినందనలు. చాలా బాగా మాట్లాడావు. Thank you so much. Well, it's all from the heart. Yeah, that's what it shows. First to last, everything is very, very interesting to listen, to think, everything. And especially the way you conducted, you managed, and you have briefed, and very nice. First, hearty congratulations for you. Next, of course, it should be the first. All of you, 4 of you, really got a very good idea. And it is a trendsetter, I feel. Whoever have real interest in their heart for their parents or for anyone's, they can also think like you. And in spite of these conditions, prevailing conditions, you have managed. And I know that all of you work day and night for this, and it is a grand success. And I feel very happy. అండ్ నెక్స్ట్ తెలుగులో చెప్తాను. ముందు మాట విని ఎంతో ఆనందంగా అనిపించింది. అసలు ప్రతి వక్త వాళ్ళ మాటల్లో ఎంత బాగా చెప్పారంటే నిజంగానే ఎన్నో తెలియని విషయాలు తెలిసి ఆలోచింపజేసేటట్టుగా ఉన్నాయి. తర్వాత డాక్టర్ శ్యామ్ గారు, మా బావ గారు కూడా ఎంత బాగా మాట్లాడారంటే వెరీ న్యాచురల్లీ హీ టాక్డ్ అండ్ హీ గేవ్ సో మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ రియల్లీ టు మేక్ us think. And he gave us a choice. Whatever you think, you can think. And like a teacher always has to do that. We have to only tell something, and we have to raise interest and thinking process in them. And so I am very happy. Thank you very much for giving me a chance.
థ్యాంక్ యూ శ్యామల, వెరీ మచ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను శర్మ గారి పెద్ద అల్లుడిని. సభ నడిపి శ్యామలకి మిగతా అందరికి థ్యాంక్స్. శ్యామల గారు, నాగేశ్వరరావు. ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ లేట్ నైట్. Can you hear me now? Yeah. Okay. How it is okay? It's been a great pleasure seeing you all. You know, I knew your dad, mom, and all of your family for, you know, more than 40 years. It's a great pleasure. And I know your dad is just such a great gentleman. He was very, you know, very down to earth, modest. And I mean, if he was always been the perfect gentleman. It's my pleasure participating in the meeting. Thank you so much for inviting me. Yeah. Thank you very much. Thank you. Nagesharov, can I speak? Yeah, please. Yes. నేను జగనారాణి అండ్ విజయ్ కుమార్ ఆగ్ర బ్రదర్ని. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో ఒక స్పేస్ అప్లికేషన్ సెంటర్లో సీనియర్ సైంటిస్ట్ డైరెక్టర్గా చేస్తున్నాను. నాకు 1983 నుంచి శర్మ గారికి తెలుసు. ఎంచేదంటే మా అన్నయ్య వదిన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుండేవాడిని. నేను ఆయన ఇంట్లో, విజయనగరం ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు. నమస్కారం శర్మ గారు అంటే, బాగున్నావా సుధాకర్, కూర్చో వచ్చి అని చెప్పి అంటూ ఉండేవారు. నేను చాలాసార్లు ఆయన్ని కలిసాను. మా వదిన గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన ఎప్పుడూ పుస్తకాలు చదువుతూ ఉంటారు. అంటే నాకు ఆ రోజుల్లో నేను డిగ్రీ చదువుతుండేవాడిని. ఆయన పెద్ద ఆయన ఏదో క్లుప్తంగా 4 మాటలు మాట్లాడేవారు. నాతో కూడా నా భుజం తట్టి, బాగున్నావా సుధాకర్, హౌ ఆర్ యూ, వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అని చెప్పి ఎంకరేజింగ్ గా మాట్లాడుతుండేవారు. ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ టైమ్ విత్ శర్మ గారు అండ్ శ్యామల్ గారు అండ్ జగనారాణి, జ్ఞాన్ శేఖర్ అండ్ జ్ఞానశేఖర్ అండ్ డాక్టర్ గారు. ఎస్, ఈ ఈవెంట్ ఇలా జరపడం అన్నది చాలా బాగుంది. చాలా అందరినీ చూసినట్టు ఉంది, శర్మ గారి గురించి తెలుసుకున్నట్టు ఉంది. తర్వాత we shared the feelings with the elder fatherly people and Shyamal gariki na heartily congratulations. Thank you very much. Thank you very much for your kind words. నేను శ్రీనివాసన్ బెంగళూరు నుంచి. It is absolutely delighting to see this event. Particularly ఘనశ్యామ్ నాకు ఈవెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు I was so delighted and so happy. నాన్నగారికి ఎలా కృతజ్ఞత తెలియచేయాలన్న దానికి ఇది ఒక నిదర్శనంగా మీ నలుగురు కలిసి చేసింది చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. పర్టికులర్లీ మీ నలుగురిని ఒకేసారి చూడటానికి కూడా చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మంచి అవకాశం దొరికింది. శ్యాము నేను ఇక్కడ ఢిల్లీలో ఎప్పుడో 1-2 సార్లు కలిశాను, కానీ మిమ్మల్ని మాత్రం కలవటం చాలా అరుదు. ఈ సందర్భంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసే అవకాశం దొరికింది. నాన్నగారిని గురించి తెలియని ఇంకో తెలుసుకోవాల్సిన జిజ్ఞత, విజ్ఞాస పెరిగే అవకాశం కూడా కలిగించినందుకు చాలా చాలా బాగుంది. ఆయన నడిచే పుస్తకం అన్న టైటిల్కు ముందే నేను ఒక వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా అనుకుంటుండేవాడిని ఘనశ్యామ్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా. దాన్ని మీరు ప్రాపర్గా ట్రాన్స్లేట్ చేసి పెట్టారు, చాలా చాలా బాగుంది. ఒక్కటే నాకు అనిపిస్తుంది, వాళ్ళు ఎక్కడున్నా మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్పూర్వకంగా ఆశీర్వదిస్తూ మీరు ఇంకా ఎదగాలని కోరుకుంటుంటారు. పర్టికులర్లీ అమ్మగారితో నాకున్న అనుబంధం చాలా ఎక్కువ, నాన్నగారి కంటే కూడా. నాన్నగారిని కలిసింది నేను చాలా తక్కువ అవకాశం. అమ్మగారిని అయితే చండీగఢ్ వచ్చినప్పుడల్లా కలుస్తుండేవాడిని. సో మెనీ మెమరీస్ ఫ్లాషింగ్ ఇన్ మై మైండ్, బికాజ్ నాది ఘనశ్యామ్ది ఒకే గోత్రం కాదు, ఒకే సగోత్రంలోనే కాకుండా కూడా ఒక సంసారం, ఒకే ఇంట్లో పుట్టిన పిల్లలాగా కలిసిపోయిన అనుబంధం. అందుకనే ఈ అకేషన్లో నా మనసులో ఉన్న మాట కూడా చెప్పాలనిపించింది. థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు జాయిన్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ షేరింగ్ మై ఫీలింగ్స్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిలైటెడ్. చాలా సహృదయంతో చాలా బాగా చెప్పారు. మీ మధ్యలో అనుకున్నాం కూడా, మా అమ్మ గురించి ఒక రెంటాల గారి వారే కొంచెం తెలిసింది, ఎవరైనా చెప్తే బాగుండు అని నాకు మనసులో అనిపించింది. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మీకు ఆటోమేటిక్ గా అది తట్టి మీరు కూడా మా అమ్మని గుర్తు చేసుకున్నారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే మేము రాసిన దాంట్లో కూడా మా అమ్మ లేకుండా మా నాన్నగారిని ఎప్పుడు అనుకోలేము, మా నాన్నగారు కూడా మా అమ్మ లేకుండా లేదు అని. అంటే సాధారణంగా ఎవరికైనా అట్లానే ఉంటుందేమో లేండి, తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు సమానంగానే. అంచేత ఆ విధంగా మీరు గుర్తు చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. నాకు మంచి అవకాశం ఈరోజు మీరు కల్పించారు. ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం
ఆ రాచకొండ సాయి విజయనగరం వచ్చినప్పుడు మేము మీ ఇంటికి వెళ్ళాం, మీ అమ్మగారిని కలిసి చాలాసేపు మాట్లాడాం. కోర్స్ శ్యాము నేను ఫోన్లో రోజు మాట్లాడుకుంటాం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మొన్న ఈ మధ్య శ్యాముని ఒక ఆర్టికల్ రాయమన్నా. ఆర్టికల్ రాయమన్నప్పుడు అతను ముఖ్యంగా మీ నాన్నగారి గురించి చాలా చక్కగా రాశాడు దాంట్లో. అంటే ఆ ఆర్టికల్కి ఉపోద్ఘాతం ఆ వెనకాతల ఉండే కృషి ఎవరిది, మా నాన్నగారు ఎట్లా ఉండేవారు, మా నాన్నగారు అతని వ్యవహార శైలి ఎలా ఉండేది, అంత చిన్న విషయాల నుంచి చాలా చక్కటి వ్యాసం. అంటే ఆ వ్యాసం చదివితే నేను అనుకున్నాను మీ నాన్నగారి గురించి నాకు తెలియకపోయినా, ప్రత్యక్షంగా తెలియకపోయినా సరే ఆ వ్యాసం చదివిన తర్వాత నాన్నగారు ఎలా ఉంటారో అన్నది నేను ఆ రోజు గమనించాను. చాలా మంచి ఆర్టికల్ రాశాడు. సాహిత్యపరంగా కోర్స్ మీ నాన్నగారిని పోలిన మీ నలుగురిలో నాకు కనబడింది శ్యామే. అంటే సాహిత్యపరంగా వంశోద్ధారకుడు అంటాం కదా, నిలబెట్టేవాడు శ్యాము. తప్పకుండా మీ కుటుంబం అన్నది తెలుగు సాహిత్యానికి ఒక ఎక్కువగా సేవ చేస్తున్న ఒక కుటుంబం నాకు అనిపించింది. ఇక్కడ మీ మాటల్లో కానీ ఘనశ్యామ్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్ కలుస్తాం, అదే పెద్ద ఇబ్బంది కాదు, కానీ మాటల్లో ఉండే మాటలు అవన్నీ కూడా తెలుగు వాళ్ళు మర్చిపోతున్న పదాలు అవన్నీ కూడా. అలాంటి చక్కటి భాషని, చక్కటి ఒక ఔన్నత్యాన్ని, ఒక సాంప్రదాయాన్ని, అలాగే కలిసికట్టుగా ఉండడం అన్నది ఈ రోజుల్లో ముఖ్యం అవుతున్న రోజుల్లో మీరు అందరూ కలిసికట్టుగా ఈరోజు మంచి ఫంక్షన్ చేశారు. నాన్నగారిని తెలుసుకోవడం 100 years అన్నది నాలాంటి వాడికి కూడా ఇప్పుడు మనసు వస్తున్నది, మా నాన్నగారి గురించి మీరు చేయాలని చెప్పేసి. అలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కలిగించారు ఈ ప్రోగ్రాం ద్వారా. అంచేత నాకు కూడా ఒక చాలా అదృష్టంగా యాదృచ్ఛికంగా నాకు ఈరోజు అవకాశం వచ్చింది. విహారీ గారు అనివార్య కళ్యాణం వల్ల ఆయన రాకపోవడం, నాకు 9:30కి మీరు వ్యాసం పంపించారు. అది గట్టిగా ఆయన రాసేది కొంచెం గట్టిగా రాస్తారు, ఆ భావుకత ఎక్కువ ఉంటుంది దాంట్లో. అది గమ్మని ప్రింట్అవుట్ చేసి ఒకసారి చదవడానికి కూడా నాకు అవకాశం లేదు. అంటే ఒకసారి రిహార్సల్స్ చేసుకోవడం కూడా అవకాశం టైం లేదు కాబట్టి గమ్మని ఎట్లా చదవడం ఒక అవకాశం, నాకు అదృష్టం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అలాగే మీ అందరినీ కలుసుకుని ఈ 1 hour ఆకలి అన్నాడు కానీ శ్యాము ఆకలి ఏం లేదు. ఇది విన్న తర్వాత ఆకలి ఉంటుంది, ఆకలి ఉండదు, నిద్ర కూడా పడవజ్జలు అయిపోయి ఉండాలి నా ఉద్దేశంలో. అంటే అమెరికా వాళ్ళకి నిద్రపోతుంది, ఇండియాలో ఆకలి అనిపిస్తే ఆకలి కూడా ఈ ప్రోగ్రాం చూసిన తర్వాత అనిపించింది. కాబట్టి ఒక మంచి కార్యక్రమంలో నాకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించినందుకు మీకు, మీ కుటుంబానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. మీకు నమస్కారం అండి. చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా తీసుకున్నారు అన్నందుకు. ప్లీజ్ నా రిక్వెస్ట్ ని మన్నించి కొంతమంది మా స్నేహితులు, కొంచెం దగ్గర వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు, సాహిత్యం పట్ల నా పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది చేరారు. వాళ్ళు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా చెప్పాల్సిన పేర్లు 2 ఉన్నాయి. పేర్లు చెప్పకపోతే వాళ్ళు ముందుకు రావటం లేదు. శేషరక్ష అనేటువంటి వాడికి మా నాన్నగారిని వ్యక్తిగతంగా తెలుసును. సైలెంట్ గా ఉండేటువంటి స్ట్రిక్ట్ గా ఉండే రామావతల్ అనే మా క్లాస్మేట్ కూడా ఇక్కడ ఆన్లైన్ లో నేను చూశాను. అతను వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళకి ఎంత తక్కువ తెలిసినా 2 ముక్కలు మాట్లాడితే కనీసం నేను సంతోషిస్తానని చెప్తున్నాను వాళ్ళకి. మరి ఇది కాకుండా కుటుంబరావు అనేటువంటి మా చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్ కూడా చేరాడు, వాడి మొహం కూడా కనిపించటం లేదు, ఎందుకంటే వీడియోని ఆఫ్ చేసి ఉంచాడు. సో అతగాడికి మా నాన్నగారు తెలియదు, కానీ మా సంతృప్తి కోసం ఏదైనా 2 ముక్కలు మాట్లాడమని చెప్తున్నాను. మిగతా వాళ్ళు మరి తర్వాత కాలంలో ఫ్రెండ్స్ అయినటువంటి సూర్యనారాయణమూర్తి గారిని, మురళీధరరావు గారిని వాళ్ళని నేను ఏం అంటలేదు. వాళ్ళ చేత తర్వాత వ్యాసాలు రాయిద్దామనే దృష్టితో వాళ్ళు ఏం అంటలేదు ప్రస్తుతం. సరే, చంద్రమౌళి కూడా లైన్ లో ఉన్నాడని, చంద్రమౌళీశ్వర ప్రసాద్ అనేటువంటి మా చిన్నప్పటి క్లాస్మేట్, చిన్నప్పుడు అత్యంత ప్రియమిత్రుడు అంటారు అతన్ని, ఇప్పుడు కూడా అతన్ని చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అని అంటున్నారు. ఆయన కూడా ఉన్నాడు లైన్ లో. అతను కూడా ఒక్క వాక్యం మాట్లాడినా చాలు. అలాగే తెలుగు, తమిళ, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషలో అత్యంత ప్రావీణ్యం కలిగినటువంటి అల్లాడి మోహన్ అనేటువంటి ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మెడిసిన్ గారు ఉన్నారు. ఆయన ఏదైనా ఒక్క లైన్ మాట్లాడినా అందరికీ పనికొస్తుంది. అలాగే సాహిత్యంలోని అత్యంత పేరు పొందిన ప్రఖ్యాత కథకుడు, కొత్త కథకుడు, ఇటీవల సరికొత్త భాషలో రచనలు చేసినటువంటి కొత్తి సాయి బ్రహ్మానందం గారు కూడా లైన్ లో ఉన్నారని అనిపిస్తుంది. ఆయన కూడా తన గొంతు వినిపిస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్స్. ఇప్పుడే చిన్న ముట్టిగా వేస్తే చాలా సంతోషం. మంచి ప్రోగ్రామ్ చూశాను. ఆయనకి నేను నివాళులు. చాలా సంతోషం. మంచి ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసి, మంచి ఫ్యామిలీ ప్రోగ్రామ్. అలాగే మమ్మల్ని అంతా ఇన్వాల్వ్ చేసి చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చెప్పు. ఈ కార్యక్రమం చాలా బాగున్నది. మీ అప్పచెల్లెల్ని, ఘనశ్యామ్ అందరినీ చూసింది చాలా బాగుంది. నాకు మీ నాన్నగారితో 1-2 సార్లు
కలవడం తప్ప ఆయనతో మాట్లాడటం కానీ అదేం చేయలేదు. ఆయన ఘనత కూడా నాకు పెద్దగా తెలీదు. అయితే అమ్మగారు మాత్రం నీతో సమానంగా నన్ను చూసుకునేవారు. ఇంకా ఒక రవ్వ ఎక్కువే చూసుకునేవారు. చాలా ముద్దు చేసేవారు నన్ను. తర్వాత ఇంకా పోతే నీ కథలు నేను అప్పుడప్పుడు చదువుతూ ఉండడము, ఆ తర్వాత మధ్యలో కొంచెం దూరం అయినా కానీ అల్లాడి మోహన్ వల్ల ఇలా గత 13 ఏళ్ళుగా మన ఇద్దరికి గట్టి బంధం, మళ్ళా లింక్ పాతది మళ్ళా ఈ సాహిత్య పరంగా ఆయన చెప్పడము, ప్రతిసారి చదవడం, నా చేత చదివించడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు ఆయన. కానీ మొత్తం కుటుంబం అంతా కలిసి చక్కటి ఇది ఒక తల్లికి తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఘనకీర్తి ఇది. నాకైతే ఒక్కసారి ఒక 60 ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి విజయనగరం రోడ్ల మీద మనం తిరుగుతున్నటువంటిది, ట్యాంక్ బండ మీద కబుర్లు చెప్పుకున్న అన్ని గుర్తొచ్చాయి నాకు. సాహిత్యంగా నేను పెద్దగా చెప్పగలిగింది కానీ నాకు తెలిసేది ఏమీ లేదు. మళ్ళా శర్మని వాళ్ళని చూస్తే మన క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఇవే గుర్తొస్తాయి తప్ప మీరు రాసిన గొప్ప గొప్ప పుస్తకాలు గుర్తురావు. ఎందుకంటే నేను వాటిల్లో ప్రత్యేకించి వాటిని ఇది చేయలేదు కాబట్టి. ఈ మధ్య కాలంలోనే నేను చదవడం అది మొదలు పెట్టాను. శర్మ గారు చాలా బాగా రాస్తున్నాడు ఆయన కూడా. తర్వాత నువ్వు రాసినటువంటి మొన్న పుస్తకాలు కూడా మోహన్ ఇచ్చాడు, అవన్నీ చదువుతా ఉన్నాను. ఎనీవే మీ అందరినీ ఒక దగ్గర చూడగలిగినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. మీరు మనం ఎప్పుడైనా వర్చువల్ గా కాకుండా మామూలుగా ఎప్పుడైనా కలుసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుందేమో అని నా ఉద్దేశం. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మీ నాన్నగారి గురించి తెలిసింది నాకు చాలా తక్కువ, కానీ విన్నది ఆ వాతావరణం చూస్తే మోడెస్టీ పెర్సానిఫైడ్ అని అనిపిస్తుంది. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పడానికి నాకు అవకాశం లేదు. మీరందరూ కలిసి ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషించాల్సింది, ఒక యునిక్ కాన్సెప్ట్. మీ అందరి తాలూకా ఎఫర్ట్కి నా తాలూకా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శేషతల్ప సాయి అని పిలుస్తారు నన్ను. మీ శ్యామ్, ఘనశ్యామ్, జగన, వల్లి శ్యామ్ల, మీ నలుగురు కూడా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు. మీ ఇంటికి ఎన్నోసార్లు వచ్చాను. అయితే 100కి 90 సార్లు మీ అమ్మగారిని కలిశాను, కానీ మీ నాన్నగారిని కలియలేదు. మీ నాన్నగారిని కలిసినటువంటి ఆ 10 సార్లు ఆయన ఒక పుస్తకం పట్టుకున్నాం, లేకపోతే ఆయన నన్ను ఆప్యాయంగా చూసినట్లు అదే నా జ్ఞాపకం. ఆయన నాకు తెలిసినంత మటుకు వ్యక్తిగతంగా కానీ సాహితీవేత్తగా కానీ చాలా ఎవరికి తెలియనటువంటి ఒక తెర వెనుక ఉండిపోయినటువంటి ఒక చాలా ఎక్కువ మంది మనుషులు తక్కువ మంది మనుషులు నాకు తెలియదు, కానీ అట్లాంటి మనుషుల్లో ఆయన ఒకరు. అంటే చూసినప్పుడు చాలా గౌరవం కలిగేటువంటి వర్చస్సు, తేజస్సు నాకు ఈ రోజుకి జ్ఞాపకం. అలాగే ఆ పుస్తకాలు చదవడంలో కానీ, ఆ తూచిన ఒక మాట వల్ల కానీ ఆయన వ్యక్తిత్వం చాలా గొప్పగా కనపడేది నాకు అప్పుడు. ఆ తర్వాత నేను దూరంగా వెళ్ళిపోవడం, పెద్ద పరిచయం కలగలేదు. అయితే నాకు జ్ఞాపకం ఉంది, విజయనగరం వచ్చినప్పుడు ఆయన చివరి రోజుల్లో ఆయన ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు ఆయన్ని చూశాను. చాలా బాధేసింది. ఆయన్ని ఆ విధంగానైనా చూశాను అని నాకు ఈ రోజుకి తృప్తిగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా, తర్వాత ఈ వెలువచ్చే పుస్తకం ద్వారా ఆయన గురించి చాలా ఎక్కువ మంది చదివి తెలుసుకుని ఆయన కంట్రిబ్యూషన్ తెలుగు సాహిత్యానికి లేదంటే ఆంగ్ల సాహిత్యానికి ఆయన కంట్రిబ్యూషన్స్ అందరూ ఫీల్ అవ్వగలిగే అవకాశాన్ని మీరందరూ కలిగిస్తున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా నా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. If there is an opportunity, like I want to say something. Sure. Actually, for me, I am Meghasham, and this is my wife Krupa. I mean, so I'm Sharma Garu's grandson. So for me, actually, Tata Garu was the first
person with whom I felt like, okay, he understands me. Like I felt that connection with him, one of the first few adults. Because so whenever I used to come for summer vacations and all, like that is when I met him, and he would always he would never say, read this book. I mean, I saw all the books in his room, but he would never say, now why don't you read this, why don't you read this? But he would wait for me, and I really like appreciated that. Like he would be patient, and he would want to listen, and he would say, so like I would tell him all about like the different stories and novels or different paragraphs, comprehensions that I had read in school, and he would say, okay. So then he would actually spend the time to search for that book. Like that was very, like, he didn't say, okay, you know, I mean, he actually, like, I remember that he spent he would spend half an hour sometimes to search for that book. He would not say, I can't find it, so maybe he would really spend that time, and then he would give them to me, and he would never censor things. Like he would never say, no, this is not for you or anything. So I just felt very nice and happy. Like that was very special for me to talk about books with him. And later on, like he would ask me, so have you read this book? And we would just discuss. So it was just very nice. So I'm very glad to get this opportunity to remember those moments, because in daily life, like we forget, but this is a very special opportunity for me to remember those precious moments and sort of recollect them. And yeah, thank you. Hi. Hi. If I may say something, just a minute. Very nice, very nice. One of another every grandchild is coming forward. I'm very happy. Yeah. Namaste to everyone. I completely agree with my sister. I'm Heidi Mahasweta. I'm the second granddaughter of Tatagaru. Teja is my sister. And I completely agree with what my cousin, my sister said. Tatagaru was exceptional. He never really told us what to think or what to do. He just let the kids explore themselves. I don't have so many memories of him because unfortunately we moved away from him when I was little. But when I went to visit him one time, I wanted to read Gone with the Wind or some book, and he just smiled, waited for a day, and then gave it to me the next day. There wasn't a book he didn't have. He was really exceptional. And he would also listen to you. He was very unique. Even to a child, he would take the time to listen. I feel so blessed to be his granddaughter, to really have the opportunity to read his books. Also, andarki thank you చెప్పాలనుకున్నాను. ఇన్నాళ్ళ తర్వాత తెలుగు పద్యాలు వినే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. చాలా బాగుంది. చాలా కష్టపడి అరేంజ్ చేశారు అనిపించింది. ఇక్కడ అమెరికాలో ఈరోజు వసంత పంచమి, అంటే సరస్వతీదేవి పూజ ఈరోజు. సో ఇది మీరు కావాలని చేశారో లేకపోతే అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల ఇలా అయిందో తెలీదు. బట్ దిస్ ఇస్ యాప్ట్, for Grandpa. So thank you so much for this opportunity to listen to him. Thank you, Sweta. I would like to say something too. May I? Why not? Namaskar to everyone, and hi girls, Teja, Sweta, Haindavi, I can't see you at all, Shriyusha, hi. It has been very nice for me to attend this program, so well done Vali Pinni and Mavagaru. And I have heard about Tatagaru only from Meghu so far, and I think he was like a very cool guy, but whatever I've heard, hi Haindavi, whatever more that I have heard through this event, I think he was like a real trailblazer, and it would have been nice had I had the opportunity to interact with him in person. But now I guess we are just looking forward to the book and maybe reading more and more anecdotes about him and exploring him that way through memories. And I'm sorry if I sent the wrong signal. I wasn't really hungry. It is just that the occasion calls for a celebration, and I allowed myself to have a little bit. And cheers to all you guys. I think it was a lovely event. Thank you.
థ్యాంక్ యూ, వెల్ సెడ్. నేను చిన్న మాట చెప్పనా? అందరూ ప్లీజ్ మీరు ఏం చెప్తారో వినాలని నేను చాలా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ అ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ us. So I want every one of you to say something. This is like precious gems to all of us. So you know, Lakshmi garu, your friends andaru, please say something. ఆఖరి అంశం సభకు ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ సి గణేశం చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఈరోజు 2 పాయింట్స్ మిస్ అయ్యారు. అది ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పమని చెప్తాను. ఒకటి, ఈ పుస్తకానికి ఏ పేరు పెడదామని చాలా రోజులు ఆలోచన వచ్చింది. దానికి ఐ థ్యాంక్ మై బ్రదర్ డాక్టర్ శ్యామ్ దట్ ఆయనే హింట్ ఇచ్చారు, నడిచిన పుస్తకం అని. సో అది ఎందుకంటే నేను ముందు చెప్పినట్టుగా బుక్స్ మా ఫాదర్ ఇన్సెపరబుల్. అప్పుడు టైటిల్ నడిచిన పుస్తకం, ఇట్ కుడ్ నాట్ బి బెటర్ దాన్ దిస్. సో వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ మై బ్రదర్ ఫర్ దిస్ ఐడియా. రెండో పాయింట్, మా అమ్మగారి నుంచి ఎమోషనల్ గా చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఒక సేయింగ్ ఉంది ఇంగ్లీష్ లో, బిహైండ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ద ఉమెన్ ఈస్ ది రెస్పాన్స్ ఫర్ దట్ వన్. సో ఆ విషయం వస్తే ఆవిడ వల్ల వాట్ ఎవర్ డి వీఆర్ హియర్ అందరికి కూడా కన్వే చేద్దాం. అంటే బిహైండ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ ఉమెన్ ఇస్ ఆల్వేస్ బిహైండ్ హిమ్ అన్నమాట, బిహైండ్ హిమ్. ఆ విషయం చెప్దామని. నౌ ఫార్మల్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ రెస్పెక్టెడ్ చీఫ్ గెస్ట్ శ్రీ దుర్గాప్రసాదరావు గారు, డాక్టర్ రెంటాల ఎస్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ చాగంటి తులసి గారు, వై జగత్పతి గారు, శ్రీ విహారి గారు, డాక్టర్ కృష్ణబాబు గారు, ఆర్ఎస్టి సాయ్, జేపీ శర్మ, the list is endless. My family members, friends, my children, then my great grandson of Sharma garu. Ladies and gentlemen, to begin with, we are extremely grateful to Sri Dwar Dukkaraprasad garu for kindly accepting the invitation as the chief guest and for releasing the book titled Nadichina Pustakam and encouraging us from the day one to this gigantic task. We are also extremely thankful to Dr. Sri Rental Venkateswara garu for kindly accepting our request to write Mundumata for the book Nadichina Pustakam and appreciating our effort. My thanks to Sri Y. Jagatpati garu for sending an article about his association with Sharma garu in record time and addressing today. We are indebted to Sri Vihari garu for the review of the book. I am also thankful to Vasundhara garu. Then also thankful to Dr. N.K. Babu garu. Then many others, I am also actually thankful to them. And I am extremely thankful to my sister, C. Valli Syamala, and brother-in-law, K. Ramakrishna, and their daughter, Dr. Haindavi, for having stood by us like a solid rock in the preparation and the publication of the book and for the logistics. I am also thankful to my sister Jagana Rani and Vijay Kumar for all this support. I am thankful to my wife, Shyamala Devi, my son Megasham and Krupa for all this support. I am thankful to all the unsung heroes and heroines who worked very hard for make this event possible. Last but not the least, I thank all the persons who have helped us directly and indirectly for make this event possible. Thank you, thank you, thank you. అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు. చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి అంత లైవ్లీగా చేశారు. రియల్లీ థ్యాంక్స్ అనే మాట చాలా చిన్నది అని అనిపిస్తుంది. అంతకంటే ధన్యవాదాలు కానీ కృతజ్ఞతలు కానీ ఏం చెప్పినా సరిపోదేమో అని అనిపిస్తుంది. కానీ అదొకటే మనకి తెలిసిన డిక్షనరీలో ఉన్న వర్డ్ లాగా అనిపించి మరొకసారి చెప్తున్నాను. అందరికీ కృతజ్ఞతలు, హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అంటే లేట్ అయిపోతుంది అని అనుకోకపోతే చాట్ లో ఉన్నాయి చదువుతాను. సూర్యనారాయణమూర్తి నండూరి గారు, ద్వారం వారి కవిత్వం పరిచయం చాలా ఆత్మీయంగా సాగింది. వెరీ ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ ప్యాషనేట్. కుటుంబరావు గారు, గ్లాడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ వెరీ నైస్ ఫంక్షన్ అబౌట్ ద మల్టీ టాలెంటెడ్ శ్రీ సిఎస్ శర్మ గారు in his centenary celebrations. Best congratulations to his members and best wishes to my boyhood friend Shyam and Ghanshyam. One more.
రామలక్ష్మి గారు, ఇది ఒక పూర్వ వ్యక్తిని వ్యక్తిత్వాన్ని పరిచయం చేయడానికి కన్నబిడ్డలు నిర్వహించిన అపూర్వ సమావేశం. ఆవిష్కృతమైన పుస్తకం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. నిర్వాహకులకు అభినందనలు. పూర్వ వ్యక్తి అపూర్వ వ్యక్తి అని గ్రహించాలి. అంటే వసుంధర గారు అన్నమాట రామలక్ష్మి గారు అంటే. శ్యామ్ శ్యామ్లా పేర్ల వెనుక కథ గుర్తుండిపోయే ఓ విశేషం. రామలక్ష్మి గారు అన్న మాటలే. వసుంధరలు ఇరువురు వసుంధరలు రామలక్ష్మి గారు, రాజగోపాలరావు గారు. వాళ్ళ స్పోక్స్ పర్సన్ రామలక్ష్మి గారు, కానీ ఒకరి ముందు ఒకరు వెనక ఉంటారు, కానీ ఉండరు. వాళ్ళు ఇద్దరు సరిదిగానే ఉంటారు. సో వసుంధరలు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు వసుంధర కాదు, వసుంధరలు. ఓకే. విజయ్ కుమార్ గారు, వెరీ హ్యాపీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది 100th బర్త్డే ఆఫ్ సిఎస్ శర్మ గారు. నైస్ ఫంక్షన్, వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. సుమతి గారు, హార్డీ కంగ్రాచులేషన్ ఫ్రమ్ పత్తి సుమతి, ఆథర్, ఫౌండర్, డీన్, విజన్ లైబ్రరీ, శ్రీకాకుళం నుంచి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. Maybe I would have missed some. Let me verify once again. One more message, it seems. Sri Ushakal, Srikantam. It is feeling so good to remember memories of beloved Tatagaru. Padmavati Pinni, congratulations from Padmavati Pinni. శైలజ సెంట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పద్మావతి పిన్ని. అన్ని చోట్ల నుండి అందరూ ఇలాగా అటెండ్ అవ్వడానికి వీలుగా నేను మొట్టమొదటి అన్నట్లుగానే జూమ్ లో చేయడం అనేది నిజంగా చాలా ఆనందంగానే జరిగింది. లేకపోతే ఇంతమంది ఇలా అటెండ్ అవ్వగలిగేవారా అని అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు. జగన, ఏమైనా నువ్వు కూడా పంచుకోవాలనుకుంటే ఇది మంచి సమయం. నాన్నగారి గురించి చెప్పడానికి ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ ఎన్నో చెప్పలేకపోతున్నాను, చాలా బరువెక్కినట్టుగా. కానీ దుర్గా ప్రసాదరావు గారు చెప్పింది విన్నాక కళ్ళంటి నీళ్లు తిరిగాయి. అది మరెవరో చెప్పినట్లుగా చాలా హృదయానికి ఎక్కడో టచ్ చేసింది. కానీ నాకు తెలియని నాన్నగారు అని అర్థమైంది. నాడు నాకు నాన్నగారు తెలుసును, మా నాన్నగారు అనుకునేదాన్ని. కానీ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే మనకి తెలియని నాన్నగారు మరో డైమెన్షన్. ఎందుకంటే ఏం చెప్పలే నేను. హ్యాపీగా ఉంది, కొంచెం అన్హ్యాపీగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే నాన్నగారిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకుండానే అన్ని అయిపోయాయి. వెనక్కి చూస్తే జగన, తిలక్ గారు ఇదే చెప్పారు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నప్పుడు ఆనందం లాంటి విచారం వస్తుంది. ఆనందం లాంటి విచారం అంటారు. ఆనందం లాంటి విచారం తిలక్ సార్ అలాగే. అది విచారం ఆనందం చెప్పలేను, కానీ ఒక రకమైన దిగులుగా చెప్పాడు, బాధగా అనిపించింది. కానీ కొంచెం ఆనందం కూడా ఉంది, అందులో మిక్స్ అయ్యి ఉంది. కరెక్టే, చెప్పలేను. అందుకే అందులో నీ ఫీలింగ్స్ అందరూ పంచుకున్నారు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉంది. ఓకే, అందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు. మీటింగ్ కన్క్లూడ్ చేస్తున్నాను. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.